I scrolled down your Insta page, saw a picture that I didn't want to see. He had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, 'cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? The last one. I've heard stories about exes calling up brides on their wedding day, professing all the love from a once upon a time that they threw away. And the fear that I'm fighting is constantly rising in the back of my mind, is that you'll finally open up your eyes, that you'll leave me for another guy. Yeah, it's a scary truth that maybe I don't know you in the way they do. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me that I got no real reason to worry. My mind starts to imagine things that never happened. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Do you think I'm gonna be the last one? Baby, the hardest part is fighting back this anxious heart. But I've come to realize that if we don't have trust, then we might as well have nothing. But old boyfriends still scare me. They all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. My mind keeps on imagining things I know aren't happening. I start to believe that you're still in love with some other has-been. Baby, I'm just asking, do you think I'm gonna be the last one? Last one. Do you think I'm gonna be the last one? Ooh. It's sunny as I fall out from the sky, and I'm wondering what I do. Just a moment ago, been on the perfectly go, kept following birthday view. I'm not told that I'm born to leave and step behind all the things people do as if it's all of mine. Now I want, and isn't it funny to have a walk in sunlight? Then I get them out of my mind. Then all the things I used to do ain't gonna waste my precious time of thinking of what do I do. All trees go blossom, time is flying, days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die waiting on the street. They get me sometimes, drag out from the sky, and now I'm wondering how it was. Just a moment ago, been on the perfect
flew in sunlight there. I get them out of my mind. Them all the things I used to do ain't gonna waste my precious time. Thinking of what do I do? All trees come blossom, tides fly, and days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die away down on the street. I get them out of my mind. All the things I used to do ain't gonna waste my precious time thinking of what do I do. I get them out of my mind. Them all the things I used to do ain't gonna waste my precious time thinking of what do I do. All trees come blossom, tides fly, and days of spring will never come like these. I love the rain, it sounds die. They die away down on the When I was young, I felt so free to be myself. Now this person in the mirror, she feels so detached. Can I go back again, be in the springtime when life was easy? But it's not. Roses, all roses, keep trying to defend the thorns I feel. There's a part of me in my memory. Now I'm walking through history, trying to hold her hand. Let her speak to me as she's teaching me why life felt easy. It's not roses, all roses, keep trying to defend the thorns I feel. 네, 반갑습니다, 여러분. 자, 민심쇼 시즌 3 파라 진행을 맡은 BJ 소희장입니다. 민심쇼 시즌 3 우리 MC를 맡아주고 계신 감독님께서 개인 사정으로 못 나오게 되셔가지고 제가 오늘 MC로 진행을 맡도록 하겠습니다. 자, 민심쇼에 대해서 간단히 소개를 해드린다면 각기 다른 정치 성향의 가진 청년 대표분들을 모시고 대한민국 사회 이슈와 정치에 대해 이야기를 나누며 유저 여러분들과 민심을 체크해보는 쌍방향 토론 콘텐츠. 발음 엄청 어려운데요. 콘텐츠입니다. 자, 오늘 네 분 패널 모셨는데요. 먼저 우리 정책 벤처 인토피아 대표 정현호님 자리해 주셨습니다. 여러분 안녕하세요. 네. 오랜만에 인사드립니다. 네, 그리고 우리 다음 청년정의당 대표 강민지님 자리해 주셨는데 인사 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 끝났습니까? 네, 자기소개 좀 있을 줄 알았는데. 네, 알겠습니다. 박진입니다. 자, 역시 지난 회차에 이어서 더불어민주당 전국 대학생위원장 박용훈님 자리해 주셨는데 인사 부탁드리겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 잘 지내셨죠? 전 좀 더 길게 했습니다. 저는 약간 제가
어떤 분이다 이런 거 소개 좀 해줄 줄 알았는데 어필. 이거 없구나. 제가 하겠습니다. 알겠습니다. 예. 마지막으로 우리 청년정책 연구소 대표 정국진님 자리해 주셨는데요. 예, 민심쇼에서 중도를 맡고 있습니다. 그래서 빨간색, 파란색의 혼합인 보라색 입고 왔습니다. 중도 맞습니다. 약간 편이 있습니까? 사실 처음이긴 한데 예, 예. 중도 있고 보수 있고 진보 있고 이랬습니까? 그 암묵적으로 서로 이제 스펙트럼은 스펙트럼 상에 내가 어디에 위치한다를 인식하면서 저도 약간 중도긴 한데 중도는 처음이라고. 그러니까 왜 중도죠? 이게 그 어떤 의미에서 보수보다 중도? 아까 얘기 들어보니까 민주당이었는데 지금 예. 윤석열님 지지하신다고 하셨나요? 예. 제가 그런 느낌인가요? 좀 그런 네. 건데 지금 여기 옆에 민주당에서 이제 함께 네. 또 했었던 분이 또 이렇게 동생인데 이렇게 참여하고 있는데 저는 어쨌건 민주당을 나왔어요. 여러 가지 이제 실망스러운 부분들이 많아서 예. 그럼 지금 민주당은 아닌 건가요, 그러면? 지금은 민주당 아니죠. 예, 예. 아니, 왜냐면 이제 우리 유저분들이 어떻게 봐야 될까? 저도 이렇게 이렇게 편인 줄 알았거든요. 그게 아니고 네. 이렇게 하나 이렇게 돼 있는 거죠. 편 없어요 여기. 편 없습니까? 예. 2대2 배틀 이런 거 아니에요? 각자 도생. 네, 그런가요? 네. 저는 그 정국진 의원님 덕분에 저 중도 진보적 우파를 맡고 있습니다. 단어를 쓸 거면 여러 가지가 되기 때문에 진도적 우파, 중도, 여기는 진보인가요, 그러면? 민주당 진보 맞나요? 저는 약간 보수적이죠. 보수전, 요즘은 여러 가지가 있어가지고 사실 헷갈립니다. 알겠습니다. 오늘 토론을 보면서 여러분들 판단하시면 될 것 같습니다. 자, 2주 만에 여러분들과 만나 뵙게 되는데 약간 근황 한번 우리 현호 대표님, 현호님부터 근황 어떻게 되시는지. 예, 저희 뭐 연구도 하고 저희 뭐 정책 아카데미도 운영하면서 그렇게 운영하며 지냈습니다. 예, 뭐 새로운 아이디어도 많이 업데이트하고 네. 예, 그러고 지냈습니다. 네, 우리 강민지님은 어떻게 또 근황이 어떻게 되시는지요? 네, 뭐 제 근황보다는 네. 정의당이 이제 내일부터 우리 대선 후보들 경선 투표가 들어갑니다. 네, 그래서 이제 준비하시는 거고. 네, 이제 6일 날 결과가 정의당 대선 후보가 결정이 될 예정이고요. 결선에 가면 더 이제 길어질 텐데 네, 그런 상황입니다. 강민지 대표님 보시기에 누가 좀 유력하다고 보이십니까? 근데 지금 저희 상황이 좀 예상이 안 되는 상황이에요. 박빙이다. 박빙이에요. 알겠습니다. 우리 박영님은 네. 어떻게 지내시는지요? 오늘도 토론회를 하고 왔고요. 저희도 경선 진행 중이기 때문에 호남 경선 3일 동안 다 갔다 왔고 이제 부울경 있고 경선 열심히 관리하고 있습니다. 경선 때문에 다 바쁘신 것 같고 우리 정국진님은 어떻게 지내시나요? 저기 네. 제 근황보다 네네. 우리 저기 채팅창에 네. 저보고 이제 뭐 정치 편력이 화려하다 뭐 이렇게까지 말씀을 해주시는데 뭐가 있습니까? 그 댓글을 읽으셨군요. 예, 그러니까요. 그 또 마음의 마상을 좀 입어서. 마상. 예. 네. 근데 이제 저로서는 어찌됐건 조국 사태 이후에 민주당을 계속 있을 수가 없어서. 네. 그래서 다양한 그런 어떤 정치적 시도들을 했는데 그 시도들이 좀 뜻대로 되지 않아서 이제 지금은 민심쇼에서 여러분들과 만나고 있습니다. 이게 딱 집어주셨네요. 그 조국 사건 이후로 이제 이렇게 됐다. 조국 사건 때 좀 깨어있는 분들은 분노할 수밖에 없었을 거라고 생각을 하고 또 거기에 분노하신 1인으로 저는 이해는 하고 있습니다만 뭐 이제 긍정적으로 그렇게 평가해 주시는 분도 계시고 그 이제 민주당을 어찌됐건 나간 것에 대해서 이제 여러 가지로 나쁘게 말씀하시는 분도 계시는데 제가 좀 감당해야 될 몫이라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 채팅창 많이 보면서 또 진행해 보도록 하겠습니다. 장재원 아들 오늘 별로 얘기도 없는데 일단 다른 얘기 하면서 여러분들 채팅 읽으면서 진행해 보도록 하겠습니다. 최근 관심을 끌었던 사회와 정치 이슈들이 있는데 오늘은 문재인 대통령이 유엔 총회 기조연설에서 제안한 종전선언에 대한 창반 공방과 현재 대한민국을 떠들썩하게 만들고 있는 화천대유 대장동 개발 특혜 의혹에 대해서 이야기 나눠보고자 합니다. 자, 지금부터 여러분들과 채팅을 통해서 소통하면서 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 그럼 문재인 대통령의 종전선언 제안을 둘러싼 공방에 대해서 이야기를 나눠보려고 하는데 본격적인 토론에 앞서 우선 여기 네 분의 패널 분들은 종전선언에 대해서 어떤 입장, 찬성 반대 입장인지 우리 현호님부터 예. 부탁드리겠습니다. 다른 분들이 종전선언에 대해서 찬성하시는 분들은 입장이 분명할 것 같아서 그 입장과 제가 조금 다를 수 있다면 저는 반대라고 말해야 될 것 같고요.
그 이유는 종전 선언을 지금 할 때인가 그리고 할 수 있는 때인가가 아닐 거라고 생각하기 때문에 그랬습니다. 네, 우리 강민지님은 어떤 찬성 반대 어떤 쪽입니까? 종전 선언은 해야죠. 언제까지 뭐 전쟁을 계속 할 수는 없고 종전을 해서 이제 앞으로 우리 후배들은 군대도 강제로 가지 않고 이런 사회에서 살아야 된다고 생각하고요. 이제 종전 선언을 한다라고 하면은 사실 준비해야 될 것도 굉장히 많고 또 뭐 여러 사회적인 어떤 합의들이나 뭐 이런 것들이 많이 필요할 텐데 뭐 그런 과정을 밟아나가겠다는 의지는 반드시 필요하다고 생각합니다. 네. 자, 우리 박영훈님은 찬성 반대 어떤 쪽입니까? 평화는 시기를 따져서는 안 되는 문제라고 생각하고요. 많은 분들이 이런 말씀도 하세요. 지금 코로나 민생 여론인데 종전 선언을 해야 되냐 하는데 사실 종전 선언을 한다고 해서 민생이 안 좋아지고 안 한다고 해서 좋아지는 건 아니거든요. 평화는 우리가 시기를 따질 게 아니고 지금 시대와 다음 시대를 위해서 꼭 해야 될 일이라고 생각합니다. 네, 정국진님은 어떤 의견이십니까? 단기적으로는 반대, 장기적으로는 찬성. 아주 중도답게 양쪽의 이야기를 해주시네요. 네. 간단하게 이유가 어떤 이유가 있을까요? 당연히 종전 선언을 통해서 한반도에 이제 항구적인 평화가 찾아온다 그러면 좋은 일이죠. 그런데 지금 현재 문재인 대통령이 추진하고 있는 방식의 종전 선언은 다른 국가들의 어떤 공감도 이뤄내지 못하고 있고 또 국내에서도 좀 충분한 어떤 국민적 합의가 이루어지지 못한 가운데에서 추진되고 있기 때문에 그래서 단기적으로는 반대한다는 말씀을 드리고요. 다음 내년에 이제 선출되는 대통령이 좀 새롭게 추진해야 될 문제라고 생각합니다. 알겠습니다. 짧게 의견 나눠봤습니다. 제 옷에 대해서 애를 하는데 정장이 보면 꼰대예요. 지금 여기에서 제가 할 때도 아니고 좀 분위기를 화기하기 위해서. 자, 패널 분들이 어떤 입장을 가지고 계신지 들어보았으니 이제부터 본격적으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 지난 22일 뉴욕에서 열린 제76차 유엔 총회 기조연설에서 문재인 대통령이 종전선언을 제안을 했었죠. 이는 이제 2018년, 19년, 2020년 이후 벌써 네 번째 제안인데 문 대통령의 이러한 제안에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장이 같은 날 오후 바로 종전선언은 나쁘지 않다. 관계 회복과 발전 전망에 대해 건설적인 논의를 해볼 용의가 있다. 라며 긍정적인 입장을 내비치고 김정은 북한 국무위원장과 남북 회담 가능성까지 언급을 했었는데요. 그러나 이제 25일 김 부장이 담화를 통해 먼저 풀어야 할 조건으로 적대시 정책 철회를 내걸었는데요. 처음에는 이것이 무엇을 가리키는지 언급하지 않았었지만 27일 이 적대시 정책 철회가 한미연합훈련과 전략무기 전개라고 명시했습니다. 즉 남측이 종전선언을 원한다면 먼저 한미연합훈련과 전략무기 투입을 중단하라고 이제 주장을 한 것인데요. 그리고 며칠 전에 또 사건이 발생했습니다. 28일 오전 북한이 동해상으로 단거리 미사일 한 발을 발표한 것인데 이에 대해 정부는 지난 15일 발사 당시와는 달리 도발이라는 표현을 쓰지 않고 있습니다. 김 부부장이 이전 문 대통령이 북한의 탄도미사일 발사를 도발로 규정한 것을 겨냥한 발언을 했었기 때문인데요. 이에 대해 한 전문가는 북한이 임기 말 대화 재개를 원하는 문 대통령의 상황을 활용해 도발로 부를 수 없는 일종의 덫에 빠뜨리는 전략을 썼다고 말하며 정부가 이번 미사일 발사를 도발이 아니라고 규정할 경우 북한은 이를 근거로 앞으로 핵무기와 대륙간 탄도미사일 보유까지 한국 정부가 인정하도록 강요하는 상황을 만들어 갈 것이라고 지적하였습니다. 사흘 전만 해도 종전선언과 정상회담 등 남북 현안 논의를 할 수 있다는 기대를 모았던 남북 관계가 전혀 다른 양상으로 전개되는 모습을 보이면서 문재인 대통령의 종전선언이 시험대에 오르게 되었습니다. 종전선언에 대해 남북 관계 회복에 대한 기대감도 있는 반면 일각에서는 당장은 우리나라 경제 활성화에나 집중했으면 좋겠다. 실효성이 없다라는 이제 비판들이 나오고 있죠. 청와대에서는 민족 문제를 어떻게 그렇게 이용하겠느냐며 이제 일축했지만 임기를 8개월 앞두고 뜬금없이 종전선언 카드를 꺼내든 것이 대선용 이벤트가 아니냐라는 지적도 있습니다. 여기 계신 내부는 이 종전선언 제안이 어떤 배경과 의도로 이루어졌다고 생각하시는지 그리고
종전선언이 실현 가능성이 있는지 이게 또 궁금합니다. 누가 먼저 얘기? 그러면서 저를 보시는 네. 먼저 제가 해야 될 얘기해 것 주시죠. 같습니다. 그러니까 이제 8개월 앞두고서 대선을 뜬금없이라는 표현이 좀 쓰여지긴 했는데 사실은 이제 우리 입장에서는 좀 뜬금없어 보일 수 있는데 사실 이 현 정부가 계속해서 이제 일관되게 추진해 온 건 사실이죠. 일단 그거는 좀 짚어줘야 될 것 같고 문재인 대통령 같은 경우는 뭐 집권 초반부터 거의 계속 얘기하다시피 했던 건데 다만 지금에 와서 이제 또 다시 이게 이제 얘기가 되는 것은 BTS까지 데려가가지고 유엔 오지 말라 그러는데 굳이 가가지고 거기서 이제 연설을 했기 때문에 그런 거고 그 정도로 이제 대통령이 굉장히 신경을 쓰는 것 같아요. 왜냐하면 문 대통령이 요즘 뉴스에서 잘 안 나옵니다. 뉴스에 잘 보이지도 않는데 그러다가 이제 최근에 이제 딱 나왔어요. 그러니까 문재인 대통령이 본인의 대통령 임기를 이제 마무리해가는 그런 시점에서 내가 이제 나중에 무슨 대통령으로 기억될까? 내가 무슨 업적을 남길 수 있을까?라고 생각했을 때 솔직히 말해서 딱 이렇게 떠오르는 게 국민들도 별로 없을걸요. 여기 지금 방송 보시는 분들도. 그런 입장에서 본인의 어떤 브랜드 그리고 본인의 어떤 가장 으뜸 가는 업적으로서 종전선언 이거 하나만이라도 좀 이렇게 읽어 나갔으면 좋겠다라는 그런 의지가 반영된 것이라고 저는 보고 있습니다. 자, 다른 분의 의견은 어떻습니까? 그러니까 이제 말씀하신 대로 이제 임기 말에 무엇을 남길 것이냐라는 고민을 할 수밖에 없을 거라고 생각하는데 저는 뭐 이게 뭐 어떤 굉장히 뭐 정략적인 뭐 그런 부정적인 의미로만 볼 것이 아니라 사실 국민들 입장에서도 요구를 하는 거거든요. 문재인 정부 그렇게 개혁 정부, 촛불 정부라고 탄생을 했는데 5년 동안 그래서 뭘 했어? 그 성과를 뭘로 남길 거야? 라고 국민들이 묻고 있는 게 사실이고 우리도 뭐 이제 당과 관계없이 문재인 정부는 어쨌든 그런 종류의 성과를 남기기를 바라는 거잖아요. 그랬을 때 문재인 정부가 처음부터 지금까지 가장 우선순위로 추진을 해왔던 부분이 이제 이 남북 평화 문제다 보니까 이제 임기 말에 이제 성과를 가져오고자 하는 것은 너무나 당연한 부분인 것 같고요. 이제 그런 의미에서 이제 종전선언이든 또는 어떤 다른 방식이든 이 분야에 있어서 스텝이 좀 나오지 않을까 이런 예상은 됐었던 것 같아요. 일단은 대통령께서 임기가 얼마 남지 않으셨는데 일관되게 이렇게 진행해 오신 거는 저도 동의하고요. 이건 대통령의 철학이에요. 지금 뭐 국가 대내외적인 상황을 떠나가지고 대통령이 철학이기 때문에 임기 말이라도 한번 계속 시도해 볼 수 있는 것은 사실이고요. 뭐 다음 대선을 위한 이벤트는 아니라고 생각해요. 왜냐하면 이것을 가지고 다음 대선을 위한 이벤트다 하는 순간 우리 국민이 그만큼 수준이 낮다고 인정하는 꼴이거든요. 정치인들이 편하게 편협하게 바라보는 시간이고 이거는 대통령 본인의 의지가 강한 남북 평화의 프로세스나 그런 것을 실현하기 위한 방법일 뿐이지 저는 그리고 종전에 사실 합의가 필요한가라는 생각을 해요. 전쟁이냐 아니면 평화냐 아니면 불안이냐 전쟁이냐 이거에 대해서 과연 합의가 필요한가. 문재인 대통령은 지난 4년간 북한에게 계속 평화 프로세스를 제안해 오셨거든요. 북한이 지금 상황이 좋다가 나쁘다 이렇게 반복하고 있는데 이 상황 속에서도 우리는 꾸준하게 평화를 제안해 온 입장이고 그 국정 철학을 계속 이어가는 것이지 이게 단순히 다음 대선을 위한 본인의 업적을 위한 그런 건 아니라고 보고 사실 따지고 보면 전 대통령들께서도 안 좋은 것만 다 기억에 남아요. 그렇기 때문에 역대 대통령이 뭘 했냐 물으면 사실 할 말이 없는 거고 이것은 단지 문재인 대통령의 국정 철학이다라고 생각하고 있습니다. 예, 저는 아까 처음에 종전선언의 찬이냐 반이냐 입장을 분명히 해야 되는 것이라고 생각해서 반대 입장을 얘기했지만 앞에 그 조건을 좀 달자면 대한민국의 평화 체제를 구축하는 데 있어서 종전선언은 결국 필요한 요소라고 생각합니다. 그러나 지금 종전선언을 했을 때 그 선언의 의미가 정말로 평화 체제로 이어지는 형태로 갈 수 있겠느냐 했을 때는 저는 어렵다고 이제 보는 입장인 거거든요. 문재인 정부에서 임기 말년에 이제 민족사적 과제니까 그걸 해결하는 대통령으로서 남고자 하는 거는 좀 좋은 시도라고 생각하고 그것이 정치하는 사람의 어떻게 보면 국민의 어떤 염원을 또 푸는 의무라고도 생각해서 좋은 시도라고 생각합니다만
이것이 종전선언이 그냥 선언적 의미로만 끝날 거라면 그러면 저는 동의는 하겠는데 그게 아니라 진짜 국민들한테 전쟁이 종결됐다라는 의미를 보여주려고 하는 거라면 저는 이거는 이루어지기 어려운 일을 국민들한테 좀 속이는 그냥 선언적 의미로만 끝날 가능성이 높다고 생각합니다. 그 이유가 냉전 체제일 때도 미소냉전이 종결됐을 때 그 냉전 종결 선언을 했을 때도요. 실제로 소련이나 이런 데가 이제 경쟁, 군비 경쟁, 체제 경쟁, 대리전 이런 걸 할 수 없는 상태로 도달했기 때문에 어쩔 수 없이 냉전 선언을 한 건데 지금 북한하고 우리가 종전 선언을 했다 해서 북한이 과연 대한민국을 향해서 이런 도발이라든가 또는 통일을 본인들이 주도적으로 하겠다고 하는 의지가 꺾이고 멈출 것인 거냐 이거에 대해서는 아직 우려가 많이 남아 있습니다. 저는 좀 크게 봤으면 좋겠다는 생각을 해요. 여기 좀 재밌는 이야기일 수도 있는데 여러분 주식이나 코인 같은 거 하시나요? 그런 거 보면은 1분봉이라는 게 있죠. 1분봉을 보면은 굉장히 변동성이 커요. 근데 일봉이나 주봉이나 월봉을 보면은 우리 경제는 계속 우상향을 하고 있잖아요. 남북 관계도 그렇다고 봐요. 지금 60년대만 해도 뭐 한 달에 한 번꼴로 사람이 죽고 뭐 포탄이 날아오고 총을 쏘고 그랬는데 사실 10년 전까지만 해도 연평도에 북한이 포격을 하던 시기가 있었어요. 근데 길게 보면은 점점 도발 횟수는 줄어들고 실질적으로 총과 포탄이 날아오는 그런 도발도 줄어들고 일종의 평화 상태가 유지되고 있는데 한번 길게 보면은 이 평화 프로세서 역대 정부와 역대 대통령께서 이뤄오신 그 평화가 자리 잡고 있다라고 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 종전선언 제안에 대해서 민주당은 적극적인 입장을 밝히고 있고 국민의힘은 참담하고 부끄러운 일이다라고 이제 강력히 비판을 이제 하고 있는데 윤석열 전 총장은 이를 단순 정치 선언이라며 지금 상황과 합당하지 않다고 비판하였고 원희룡 전 제주지사도 북한에 대한 구애를 넘어선 집착이라며 북한 미사일을 종전선언 축보로 생각하는 것이 아니냐라는 목소리도 냈습니다. 국민의힘 이준석 당대표는 문재인 정부의 대북 정책이 폐기되어야 한다고 주장을 했는데요. 문재인 정부의 현재까지 대북 정책에 대해서 어떻게 평가를 하시는지 궁금합니다. 이번 종전선언이 지금 보시다시피 북한에서는 종전선언을 할 거면 우리 보고 한미 훈련 연합 훈련을 중단하고 전략무기 증진하는 거 중단해라는 요구를 하고 있잖아요. 그러니까 북한에서는 지금 너희들이 그렇게 종전선언을 하고 싶다면 안보에 대해서는 조금 포기하라는 입장을 요구하고 있어요. 그러니까 서로가 평화를 위해서 양보해서 타협을 해가지고 종전선언으로 가고 있는 것이 아니고 이번 종전은 우리가 정치적으로 종전을 원한다면 그만큼 우리의 안보 태세를 포기해라는 조건부가 걸려있는 종전선언입니다. 그렇기 때문에 지금 문재인 정부가 진행하는 이런 평화를 구축해가는 방식이 순서가 잘못됐다고 보는 거죠. 실제 평화체제가 잘 구축되려면 종전선언도 그 중에 하나의 요소고 그 다음에 남북한이 뭐 재래식 군에 대한 대치 상황이라든가 이런 것들을 조금 좀 안정적으로 관리하고 이런 것들이 합의가 전체적으로 가야지 평화협정으로 잘 갈 텐데 그런 것이 아니라 그리고 북한의 핵무기도 좀 포기하게 해야지만 이 한반도의 평화가 유지돼서 주변 국가가 개입할 여지를 없앨 수 있죠. 그래야지 자주적 통일의 길을 갈 수 있는 건데 그런 비핵화에 대한 얘기도 하지 않은 상태에서 그것이 선결되지 않은 조건에서 오로지 종전선언으로 우리가 내달려가면 북한은 우리에게 계속 많은 것을 포기하라고 요구할 겁니다. 그것이 저는 이 문재인 정부가 대북 정책을 끌고 가는데 순서가 좀 잘못된 것이기 때문에 좀 바꿔야 된다고 이제 보는 점입니다. 네, 물론 동의하고요. 우리 국가가 일방적으로 포기하거나 그런 형식의 종전은 있을 수가 없겠죠. 하지만 과거에 보면 북한도 비핵화를 선언한 적이 있어요. 국제원자력위원회에서 시찰도 나오고 그랬었는데 상황이 왜 약화됐을까, 악화됐을까 좀 그거를 봐야 된다고 보고 한미연합훈련이라고 하죠. 저는 이것을 좀 반대 입장에서 생각해봤으면 좋겠어요. 어떤 분들은 저보고 종북일 수도 있겠다라는 이야기를 할 수도 있겠는데 만약에 반대 입장으로 일본이 우리 공해에 가까운 곳에서 매년 연합훈련을 한다면 만약에 이것을 우리가 가만히 있을까 위협을 느끼지 않을까라는 생각을 해야 된다고 생각하고 사실 북한 입장에서는 미국을 적으로 생각하고 우리
나라를 뭐 동포이지만 아직 적대적으로 생각하는 입장에서 한미연합훈련에 대해서 좀 우려하는 거는 당연할 수도 있겠다고 생각해요. 그렇기 때문에 뭐 물론 우리가 전면적으로 다 후퇴하거나 양보하는 것은 뭐 있을 수도 없는 일이고 불가능한 일이겠지만 서로가 좀 합의를 해서 과거의 김대중 정부처럼 비핵화에 이르는 그 과정을 만들어야 된다고 저는 생각합니다. 거꾸로 좀 질문인데 북한이 동해상에 단거리 미사일 발사한 것은 대한민국 입장에서도 위협으로 느낄 수 있는 일 아니에요? 굉장히 위협적이죠. 굉장히 위협적인데 뭐 북한의 역지사지로 저는 한번 생각해 봐야 된다고 생각하고 왜냐하면 북한은 고립된 국가예요. 뭐 태평양을 넘어서는 미국 그리고 뭐 아래쪽으로는 일본까지 포진해 있는 상황에서 본인들의 자주국방을 주장하는 거는 뭐 100% 우리가 이해할 수는 없어도 어느 정도 그래도 수용해 줘야 된다는 측면이 있다고 생각해요. 저는 북한이 뭐 종전선언 하자고 했을 때 한미 연합훈련 그 하지 마라 이런 요구를 하는 건 사실은 좀 자연스러운 반응이잖아요. 근데 이제 우리가 그렇다고 해서 뭐 우리 쪽만 하지 말자 뭐 이렇게 합의할 수는 당연히 없고 우리도 이제 그 한미 연합훈련을 중지한다면 북한도 어떤 걸 중지를 한다든지 뭐 이런 협상이 있어야 되는 건 뭐 당연한 이야기일 것 같고요. 사실 지금 우리 세대 정도면 뭐 어떤 북한의 입장에서 막 생각해서 얘기하는 사람은 없을 거라고 저는 생각해요. 이제 다들 우리나라의 국민들의 이익을 생각을 해서 이제 이야기를 하는 거고 그랬을 때 계속해서 북한이랑 적대시 되는 그런 긴장 관계 속에서 사실 국방에 드는 돈도 너무나 많고 그 돈을 우리 복지에 쓴다면 우리가 훨씬 더 행복하게 살 수 있고 또 청년들은 군대에 강제로 끌려가서 그렇게 고통을 받고 이런 상황을 언제까지 지속을 할 거냐라고 했을 때 그런 미래에 살고 싶지 않기 때문에 그럼 어떻게 하면은 우리가 이제 그런 북한하고 적대 관계를 유지하기 위한 비용을 더 이상 이보다 더 쓰지 않고 이제 우리나라가 잘 살 수 있는 방안이 뭐냐. 사실 이걸로 지금 세대는 저는 당을 막론하고 다 그렇게 고민을 한다고 보거든요. 그래서 예. 그럼 이어서 얘기하면 북한이 지금 상호 존중을 얘기하고 있잖아요. 저는 그런 점에서 서로 종전선언에 합의를 하되 자국이 그러니까 각 국가가 자신의 국민들의 생명과 안전을 지키기 위한 국가의 책무는 서로 하는 것까지도 존중하자라고 한다면 이번 종전선언을 할 수 있다고 봅니다. 그러면 대한민국도 한미연합훈련이라든가 우리나라 자체 국방을 지키기 위한 노력을 포기하지 않고 갈 수 있는데 북한은 지금 그걸 조건부로 걸고 있기 때문에 그런 조건부를 덜어낼 수 있다면 종전선언 충분히 얘기할 수 있다라고 저는 생각을 하고 북한과 우리가 통일을 이제 전제를 했을 때 미래에 통일이 된다 해도 결국 우리 자국의 안보나 국방은 일본이나 중국이나 미국이나 러시아를 대항해서라도 우리나라를 지킬 수 있는 국방은 잘 해나가야 되잖아요. 그런 점에서 한국, 대한민국 자체의 안보는 중지시키지 않고 계속 유지하는 것을 서로 존중할 수만 있다면 저는 종전선언 얘기할 수 있다 이렇게 봅니다. 저는 문재인 정부의 대북 정책에 대한 지지가 어느 정도까지 높아졌는지 혹시 기억하실지 모르겠어요. 2018년도에 남북 정상회담 한 3번 가지고 그리고 북미 정상회담도 열렸었죠. 그 당시만 하더라도 문재인 정부의 국정 수행 지지율이 지금은 상상조차 할 수 없는 굉장히 높은 수준인 90%에 달했습니다. 그런데 지금은 어느 누구도 문재인 정부의 대북 정책이 이제 성공적으로 이제 마무리될 것 같다라고 얘기를 잘 못합니다. 그렇게 된 데는 그 사이에 무슨 일들이 있었을까요? 그러니까 남북 정상회담을 3번이나 가지고 그리고 북한이 평양에 대통령을 초청해가지고 10만이 넘는 평양 시민들 앞에서 연설도 하게 해줬고 그리고 백두산에 데려가가지고 이렇게 물도 마시고 이렇게까지 굉장히 북한 입장에서는 최선을 뭐 어떻게 보면은 다했다고 할 수 있는 거고 그리고 또 트럼프도 몇 번 만났고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 그런데 왜 이렇게 됐을까요? 저는 이제 뭐 다양한 얘기를 할 수 있지만 결국은 하노이에서 2차 북미 정상회담이 결렬로 마무리가 되면서 그때부터 모든 것들이 이제 꼬였다고 볼 수 있는데 그러면은 그게 왜 꼬였느냐? 제가 조금 얘기를 많이 하는 거를 좀 이해해 주십시오. 제가 북한학 석사예요. 그래, 북한 좀. 그러면 왜 하노이에서 왜 꼬였느냐라고 했을 때 여러 가지 이유들이 있었겠죠. 트럼프의 어떤 굉장히 천방지축적인 그런 면도 분명히 영향을 미쳤겠지만
근데 이 상대적으로 조금 간과되고 있는 측면이 저는 일본의 존재라고 봅니다. 그러니까 그 전부터 문재인 정부는 일본 아베 정부하고 관계가 전혀 이렇게 개선돼 있지 않은 상태였고, 그리고 한반도 문제와 관련해 가지고 아베 일본 정부를 어떻게 보면 좀 무시한다? 예, 전혀 아예 끼워주지 않는다? 약간 이런 정도 느낌으로 갔던 것은 다들 기억하실 거예요. 그래서 아베 정부가 그러면은 그 삐져가지고 가만히 있었겠습니까? 계속 회방을 놨었고, 그리고 그 회방을 놓는 것이 바로 하노이 회담 직전까지도 트럼프한테 전화를 걸어가지고 이거 합의해주면 안 된다. 핵 폐기와 관련해가지고 더 많은 것들을 얻어내야 된다라는 식으로 이야기를 했던 거고, 그런 것들이 이제 볼턴이라든가 여러 가지 것들과 맞물려서, 그리고 트럼프의 어떤 천방지축적인 그런 면들까지 이제 겹쳐지게 되면서 결국은 그게 무산이 됐고, 그 이후로 남북 관계가 전혀 이 진전을 못 보고 있는 것이 현실이다. 저 이렇게 좀 말씀을 드릴 수 있고, 그렇다고 한다면 문재인 정부는 일단 그래서 문재인 정부가 그 이후에 부랴부랴 대일 관계를 개선하겠다고 나서는 것이 그것 때문이라고 일단 말씀드릴 수 있고요. 그리고 두 번째로 하노이 회담이 결렬됐을 가능성에 문재인 정부는 전혀 대비가 안 돼 있었어요. 그럴 가능성도 염두에 두고서 그 이후에 남북 관계를 어떻게 관리할 것인지에 대한 플랜 B, C가 있어야 되는데 거기에 대해서 전혀 관리가 되지 못했기 때문에 결국은 그 이후로 뭐 삶은 소대가리 뭐 이런 식으로 문재인 대통령이 비하되기도 하고 그런 걸로 이렇게 지금 나타났다고 보고요. 지금 이제 문재인 정부의 막바지에 들어서 뭔가 이제 조금 대화가 이루어질락 말락하는 그런 분위기가 있는데, 그거는 다음 질문에 제가 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 야, 이게 사실 정답이 없긴 없네요. 이게 반대하는 사람도 많고 찬성하는 사람 많은데 통일을 해야 되는 거 알면서 또 실제로는 또 북한이 요구한 것도 많고 한국에서 또 해줄 수 없는 것도 많기 때문에 아주 어려운 문제이지 않을까 생각합니다. 정부가 내년 2월 예정된 베이징 동계올림픽을 계기로 한미연합 군사훈련 일시 중단과 같은 방안을 추진해 남북 간 신뢰를 회복해 보려는 계획을 가지고 있다라는 보도들이 나왔습니다. 이런 계획이 실현 가능성이 있는지 이게 궁금하고, 현 정부가 약 8개월 남은 임기 기간 동안에 어떤 대북 정책과 외교 정책을 전개해 나갈 것인가, 그리고 어떤 게 필요한가, 어떻게 생각하시는지요? 뭐 이어서 얘기하면 네. 크게 두 가지 접근해야 된다고 봅니다. 하나는 이 남북 관계에서 한반도 평화가 유지되기 위해서는 지금 필연적으로 다자간 협상이 중요하게 된 구도가 되어 있습니다. 미국이나 중국이나 러시아의 입장을 무시하고 갈 수가 없는 상황이 돼버렸기 때문에 다자간 이제 협상을 잘 유지하려면 일단 북미 관계가 정상화되는 관계로 전환하게끔 잘 유도해야 된다 이렇게 보고, 다자간의 관계들이 그러니까 북한도 북한 스스로 중국과 미국과 러시아와 일본과 대한민국과의 관계도 물론 잘 정리돼야 되겠지만 한국도 마찬가지죠. 그렇게 잘 유지된 다음에는 저는 자주적 통일이라는 그 목표가 달성되기 위해서 주변 국가의 개입을 최대한 들어올 수 있는 여지는 점차 줄여나가는 방향이어야 된다고 보는데, 그러려면 북한의 핵 포기라고 하는 핵무기 포기에 대한 쪽에 가장 우리가 많이 요구하는 사안이라는 걸 알려야 된다고 생각합니다. 그것을 강조하지 않고 우리도 종전선언 좋으니까 했으면 좋겠다라고 우리가 해버리는 순간 협상에서도 많이 우리가 불리해지는 데다가 우리가 포기할 게 너무 많아질 수 있기 때문에 저는 좀 그러한 접근을 해서 갔으면 좋겠다. 예, 그래서 북한의 핵포기 선언이라는 걸 계속 어젠다 위에 올려줘야 된다고 봅니다. 북한이 우리에게 한미연합훈련 중단을 요구한다면 우린 계속 그 얘기를 해줘야 된다고 생각합니다. 다른 분도 의견 주시죠. 네, 동의하고요. 어느 정도 동의하고요. 사실 한미연합훈련이라는 게 대상이 딱 정해져 있잖아요. 중국과 북한인데 베이징 올림픽이죠. 네, 베이징 동계올림픽. 네, 베이징 동계올림픽인데 이것을 계기로라도 우리가 동아시아에 있는 국가들 그리고 미국까지 해서 평화적인 프로세스를 만들 수 있다면 이것도 한 가지 방법이라고 보고요. 다만 아까 말씀드린 것처럼 우리의 일방적인 후퇴는 옳지 않다고 보는 건 저 사실이에요. 이게 어떤 분이 미군 철수 이런 이야기 하시는데 그 절대 있을 수 없는 일이고요. 그거는 거의 태극기 흔드는 그 어르신들이 하는 주장하고 똑같은 이야기일 수밖에 없어요. 왜냐하면 미국 입장에서는 한국이 굉장히 중요한 전략적인
지형에서 주둔하고 있는 군대이기 때문에 다만 중국과 북한을 대상으로 하는 일종의 적대적으로 보일 수 있는 한미연합훈련은 좀 조정해야 될 필요가 있다라고 생각을 합니다. 이게 일시 중단한다고 효과가 있을까요? 북한이 그냥 아예 하지 말라 이렇게 요구하지 일시 중단해갖고 효과가 있을 거면 해볼 법도 한데. 그러니까 네. 저는 이 논의의 초점이 종전선언 하냐 마냐 이런 것보단 그 종전선언 해야 되는 방향이죠. 장기적으로. 그럼 어떤 방식의 종전선언을 할 거냐 이 논의가 중요한데 그 어떤 방식에 대한 협의가 대한민국의 한미동맹 중지와 이런 북한이 요구하는 걸 받아준 상태의 종전선언으로 가는 거냐 아니면 우리도 우리의 안보를 지키고 북한도 자신의 안보를 지켜주는데 대신에 진짜 평화를 원하는 쪽으로 협상을 해가는 거냐 이 경로가 다르면 진행되는 방식도 다르고 우리나라가 처할 수 있는 상황도 달라지는 거죠. 저는 그런 점에서 계속 그 북한의 핵포기를 꺼내 놔줘야 된다라는 얘기를 계속 드리는 겁니다. 그러니까 우리 국민들이 좌우를 가리지 않고 북한 핵에 대해서 어찌됐건 위협으로 느끼고 있고 북한의 핵이 폐기되기를 바라고 계시거든요. 이제 다수가 3분의 2 이상이면 그렇게 볼 수 있겠죠. 그런데 어찌됐건 그게 없는 상태에서 종전선언이 이렇게 이루어진다? 그러니까 핵 폐기가 제대로 뚜렷하게 돼 있지 않은 상태에서 어떤 비전이나 전망 같은 것이 없이 말입니다. 그렇다고 한다면은 그거는 진짜 알맹이가 빠진 거죠. 왜냐하면은 언제 다시 전쟁이 발생할지 모르는 종전선언이라는 게 의미가 있겠습니까? 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 내년 2월 그 베이징 동계올림픽을 계기로 해서 이제 시진핑 주석이 이제 한반도 질서를 좀 주도하는 그런 입장에 서서 뭐 남북 거기에다 이제 미국까지 불러가지고 종전 선언을 하지 않겠냐라는 그런 전망이 좀 있기는 하더라고요. 그런데 이게 이제 시진핑 주도로 이루어지게 된다고 한다면 미국이 과연 그거를 그대로 받아들일 수 있을지 결국은 이제 한반도 문제는 미국과 중국을 동시에 이제 만족시킬 수 있는 그런 경우의 수 거기에다가 이제 플러스해서 우리나라 같은 경우는 일본까지도 어찌됐건 이렇게 끌어들여야 되는 그런 상황이 되기 때문에 물론 우리가 자주적으로 한다는 건 말은 좋아요. 그러니까 그건 민주당에서도 그렇게들 이야기를 하시고 뭐 또 그냥 진보 진영에도 그렇게 얘기하시고 아까 우리 정현호 님도 정현호 대표도 그렇게 얘기를 하셨는데 말은 좋은데 실제 독일 통일의 사례를 우리가 봤을 때도 독일 통일이 그렇게 쉽게 호락호락 된 게 아닙니다. 독일 민족이 이렇게 자체적으로 우리가 합치자라는 것만으로 된 것은 아니고 독일은 가해자였기 때문에 전쟁 가해자였었기 때문에 그 가해의 피해를 받은 예를 들어서 폴란드, 프랑스, 영국 이런 나라들이 만약 반대했다고 한다면 독일의 통일은 이루어지지 못했을 거예요. 그런데 독일이 꾸준하게 그 나라들을 하고 이렇게 관계를 관리해왔고 우호적인 그런 독일 통일을 해도 너희들에게 위협이 되지 않는다라는 것을 계속해서 확인을 시켜줬기 때문에 결국 통일이 될 수 있었던 거거든요. 그런데 현 정부는 일본에 대해서 적대적인 그런 정책을 집권 초반부터 계속해서 유지해왔고 이제 뭐 좀 다시 이렇게 좀 친하게 지내자 하면은 그 말 듣겠습니까? 이제 그런 것들 때문에 이제 안 됐다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 마지막으로 좀 또 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 현재 더불어민주당의 경선이 이재명 지사의 승리가 이제 거의 확실시 되어가는 그런 과정 중에 있는데 이재명 지사가 이제 그러면 10월 10일 중에는 아마 민주당의 후보로 확정이 될 것이고 그때 이후로 뭔가 이제 이재명 지사의 어떤 그냥 여당 후보니까 당선을 위해서 계속해서 뭐 이런 호재 그러니까 뭐 종전선언 실제로 이렇게 이루어지는 식으로 이렇게 뭐 만들어주는 그런 플레이도 가능하겠다라는 그런 생각이 드는데 그런 것들이 좀 정치적으로 이용되지 않고 정략적으로 이용되지 않고 모든 국민들이 다 이렇게 동의하는 모든 국민들의 어떤 공감대를 얻어내는 그런 과정 속에서 이루어질 수 있다고 한다면 좋을 것 같다는 생각입니다. 네. 일단은 일본의 적대적인 정책을 계속 해왔다 하는 부분에 의문을 가질 수밖에 없는데요. 사실 우리 정부가 일본과 적대적인 정책을 펼친 게 뭐가 있는지 저는 딱히 생각나지 않거든요. 왜냐하면 반대로 소부장이라고 하죠. 그런 오히려 공격을 받은 사례는 있어도 우리가 뭐 뚜렷하게 정치적 발언이야 사실 오고 가는 게 사실이니까 그 부분에 대해서 사실 의문이 좀 있고 이게 정치적으로 종전선언이 이용될 수 있다 없다를 따지기 이전에 그러면 과연 종전선언은 언제 해야 될까요? 선거가 없는 날을 피해가지고 뭐 앞뒤로 1년 선거 없으면 이때 해야 된다 이렇게 정하는 것도 사실 웃겨요. 평화냐 불안이냐를 따져야지 선거냐 비선거냐를 따지면 안 된다고 보고
저는 종전이라는 이 키워드가 정치적으로 해석되는 것 자체에 그것 자체가 정치적이라고 봐요. 그러니까 이런 외교 안보 문제가 참 어렵잖아요. 이제 북한 문제도 북한만 고려하면 되는 게 아니라 사실은 우리나라가 어떤 키를 쥐기가 어려운 어떤 그런 현실적인 조건이 있기 때문에 사실 뭐 문재인 정부가 아니라 어느 정부여도 사실 어려운 과제고, 또 일본 문제도 마찬가지로 이제 일본하고 어떤 사이가 또 긴장 관계가 된 게 뭐 그 강제징용 판결 문제라든지 또 한일 위안부 관련한 그런 문제들, 이런 것들이 이제 영향을 미친 건데, 그러면 그런 문제들에 있어서 우리나라 정부가 그 피해를 입은 우리나라 국민들 편을 안 드는 게 뭐 답이냐 하면 그것도 이제 아닌 거고, 그래서 이제 어려운 문제인데, 저는 뭐 그냥 추상적으로 좀 얘기를 마지막으로 그냥 드리자면, 사실 우리나라 국민들이 원하는 게 뭘까, 특히 이제 청년 세대들이 원하는 게 뭘까라고 하면 이제 북한을 우리가 무력으로 통일시키는 걸 바라는 국민은 청년 세대는 더 이상 없다고 생각해요. 그리고 북한도 마찬가지로, 그래서 우리나라를 무력으로 통일하는 게 급한 게 아니라 거긴 이제 체제를 유지하는 게 급한 거고, 그렇다면 어떻게 이 한반도에서 이제 우리나라와 또 북한이 평화롭게 지금보다는 좀 더 평화롭게 공존을 할 수 있을 것이냐. 그러니까 사실은 우리나라 국민들이나 북한이나 바라는 지금 시급한 문제는 그걸 거다라고 한다면, 좀 공통의 이해를 찾기 위해서 이제 노력을 하는 이런 여러 시도들은 좀 응원받고 지지받는 것이 저는 기본적으로 필요하다고 생각합니다. 그런 점에서 이번에 이제 종전선언 얘기가 나오고 나서 국민의힘이라든지 뭐 이렇게 되게 반대 의견을 계속 냈어요. 미국 사람들 만나서 이제 이준석 대표가 이제 종전선언 반대한다 이런 얘기도 하셨고, 근데 이런 어떤 액션들이 과연 바람직한 거냐, 뭐 이런 것들은 저는 조금 아니라고 생각합니다. 그러니까 다시 좀 말씀드리면, 그러니까 종전선언 해야죠. 평화 구축하고 한반도 통일해야 되는 게 민족사적 과제이기 때문에 그걸 언젠가는 풀어야 된다고 생각을 합니다. 그런데 지금의 종전선언 접근 방식이 잘못됐다는 걸 계속 주장하는 거죠, 야당 입장에서는요. 왜 그러냐면 북한은 줄기차게 우리 대한민국 한미동맹에 대한 훈련 자체를 계속 우려하고 있고, 옛날부터 미국만 없다면 대한민국의 안보가 위태로워진다는 건 북한은 알기 때문에 항상 협상 차원에 들어오면 항상 요구하는 게 그쪽입니다. 그러니까 우리가 북한의 요구사항에 맞춰서 들어주면 들어줄수록 계속 우리의 안보 태세는 위태로워질 수밖에 없는 쪽인 게 북한이 원하는 쪽입니다. 북한이 우리가 강해지는 걸 원하고 우리가 더 자기들보다 우위에 있고 원하고 있지는 않다고 저는 생각하고, 그러니까 협상 테이블에서 우리가 협상의 우선도 우리가 약점이 보이지 않고 우리도 협상의 협상력을 높이려면, 저는 북한의 핵 보유의 상태를 그대로 유지하게끔 두는 협의는 잘못된 접근이라고 보는 거고, 지금 북한에서 종전선언에 합의를 하면서 계속 요구하는 게 상호 존중을 계속 내미는데, 그렇게 하게 됐을 때 상호 존중 상태가 되는데 우리가 어떻게 한미연합훈련을 할 수 있겠으며 북한에게 도발하는 것 같은 우리의 전략 무기를 강화하는 걸 어떻게 할 수 있겠습니까? 북한이 지금 종전선언 하자는 거냐 말자는 거냐라고 계속 우리한테 들어오면 들어올수록 우리는 그건 못할 수밖에 없거든요. 그러니까 전략적으로 전략적 선택이 잘못 갈 가능성이 좀 높다고 보기 때문에 이런 식의 그 종전선언 협상은 좋은 접근 방식은 아니다. 그러니까 아쉬운 건 이런 거예요. 그러니까 뭐 종전선언에 대해서 국민의힘이 뭐 이런 의견을 가질 수 있고 뭐 어떤 우려 사항이 있을 수 있고 한데, 그러니까 어쨌든 이런 어떤 메시지들은 그 외국을 상대로 하는 메시지잖아요. 이제 미국이라든지 또 북한이라든지 우리나라 밖을 향하는 메시지인데, 그렇다면 이제 우리나라 안에서는 원팀이어야 된단 말이죠. 이제 뭐 우리가 민주당과 국민의힘이 아무리 당을 달라도 외국을 상대로 할 때는 원팀 아닙니까? 우리 편이잖아요. 그랬을 때 이거는 뭐 국민의힘한테만 뭐 책임을 물을 문제도 아닐 수도 있어요. 뭐 그간 이제 어떤 이런 한반도 문제에 있어서 우리나라의 정당들이 얼마나 서로 이제 소통을 많이 하였고 또 원팀 정신을 가지고 있었느냐, 뭐 이런 차원에서 좀 평가를 해볼 수 있겠죠. 이게 사실 오랫동안 가져온 숙제인데 정답이 없고 좀 진전이 되는 느낌이라도 있으면 좋을 텐데, 아까 말씀처럼 좀 진전이 되는 것 같다가 초반에는 또 지금에 또 사실 또 예전처럼 돌아가는 것 같기도 하고, 북한이 원하는 게 정해져 있고 우리가 또 원하는 게 정해져 있으니까 이게 해결할 수 있을지 아주. 저는 방금 전에 이 얘기에 좀 얘기를 하자면, 대한민국 밖을 향한 메시지에서 무조건 원팀이어야 된다.
저는 무조건 원팀이어야 된다고 보여지려는 메시지는 자주적 통일 의지가 있냐 없냐 이제 이런 지점이고 그리고 주변 국가의 개입의 가능성을 최대한 배제하려는 노력. 예를 들면 우리의 한반도 평화 체제 안에서 핵무기가 유지되면 주변 국가의 개입 가능성이 높아지는 겁니다. 그런 거에서 계속 배제하려는 노력. 이런 지점에서는 한 목소리가 나도 괜찮은데 지금 대북을 향한 지금 협상을 하는 과정에서의 접근이 그런 북한이 우리나라에게 요구하는 우리 안보 태세를 위태롭게 요구하는 거에 대해서 좀 무리하게 가는 협상에 대해서 한국 안에서 다른 목소리가 안 나온다는 것이 저는 오히려 더 건강하지 않은 모습일 수 있다. 그리고 외국계에서 또 미국 의회나 또 주변 국가에서 보기에도 대한민국이 왜 저런 식으로 접근하지라고 외교적 판단을 하면 그 판단을 근거로 우리나라에게 불리한 일들이 들어올 수 있고 그것이 오히려 국익이 위태로워질 수 있다. 그런 걸 저희가 염두하고 움직여야 된다고 생각합니다. 제가 이제 다음 주제로 넘어가기 전에 조금 덧붙이고 싶은데요. 너무 이제 현 정부 대북 정책을 너무 깐 것 같은데 그래도 이제 평가를 해볼 부분은 2018년 이후로는 어찌됐건 핵 실험도 없고 장거리 미사일 실험도 없거든요. 그거는 분명한 어떤 장점일 수 있는데 근데 이제 그게 언제까지 과연 지속될 것이냐라는 문제는 결국은 이제 내년 대선을 기점으로 해가지고 이제 새로운 정부가 들어서게 되면은 그때 맞춰가지고 또 북한은 핵실험이나 장거리 미사일 실험을 또 하게 되거든요. 그래서 이런 것들이 좀 이렇게 계속해서 이 평화가 유지될 수 있으려고 한다면 결국은 우리 뭐 민주당이건 국민의힘이건 가리지 않고 어떤 북한에 대해서 일관된 메시지를 줄 수 있어야 된다. 그 메시지는 결국은 우리가 북한과의 평화 공존을 원한다. 그리고 우리가 북한에도 지금 사실은 중국 같은 경우는 6.25 전쟁 때 우리의 적성국이었습니다. 그런데 우리 지금 어찌됐건 중국하고 사이가 안 좋긴 하지만 중국에 들어가가지고 관광하는 거나 예를 들어서 또 사업하는 거나 이런 것들에 있어서 제약은 없거든요. 아주 뭐 결정적인 제약은 없잖아요. 마찬가지로 북한에 대해서도 우리가 그 자유롭게 우리 대한민국 국민이 들어가서 뭐 여행도 할 수 있고 그리고 사업도 벌일 수 있고 이렇게 좀 남북이 교류할 수 있는 그런 부분에 대해서는 사실은 국민의힘도 예전에 어떤 냉전적 사고를 조금은 벗어나서 어느 정도 좀 개방적인 그런 태도를 보여줬으면 좋겠다라는 그런 바람은 있고요. 실제로 독일 같은 경우 제가 이제 통일을 이룬 사례이기 때문에 독일을 말씀드릴 수밖에 없는데 독일 같은 경우는 3인당과 기민당이라고 하는 양대 정당이 있죠. 이제 각각 우리나라의 민주당과 국민의힘에 해당한다고 뭐 볼 수 있는데 어찌됐건 기민당 같은 경우는 맨 처음에는 3인당의 동방정책 그러니까 동독에 대한 어떤 화해 협력 정책이었죠. 그러니까 그것에 대해서 처음에는 반대를 했는데 나중에는 3인당을 따라서 기민당도 똑같이 하게 돼요. 그러니까 우리나라로 치면 햇볕 정책을 국민의힘 대통령이 계속해서 추진을 하는 거예요. 그러니까 그런 부분들이 됐기 때문에 독일은 결국은 통일까지 이제 이룰 수 있었던 것이고 우리나라는 아직은 국민의힘 쪽의 대통령들이 그 대북 어떤 적대시 정책이라든가 이런 부분들을 포기하지 않은 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 그런 부분들은 조금은 개선되어야 될 것이 아닌가. 내년 대선에서 조금은 바뀌었으면 좋겠다는 생각합니다. 네. 이 점에서 그 말씀 동의하고요. 과거에 보수 정권이 북한에 대해서 적대시한 정책이 어떻게 보면 또 안보를 위태롭게 할 수 있었다는 점도 동의합니다. 반면에 너무 인도적으로 또 갔을 때에는 우리의 안보도 또 위태로워질 수 있었던 점이 있다고 봅니다. 그래서 앞으로는 대북 정책이 조금 분리가 됐으면 좋겠어요. 그러니까 북한 주민에 대한 뭐 코로나의 위기, 또 태풍 피해 이런 인도적 차원의 지원은 그냥 유지대로 가는 길 유지대로 두고 우리 대한민국 안보와 관련된 것도 안보는 안보대로 유지하고 그러니까 양자는 독립적으로 항상 유지한 상태에서 북한 정권 체제와의 협상 과정에서는 그 자체에서 논의만 이루어져야 될 텐데 북한은 자꾸 이 인도적 면과 그다음에 우리 안보적 면을 자꾸 이 정권과의 협상 속에 가져오거든요. 우리는 이걸 항상 분리시키는 그 기조가 어떤 정권이 들어서든 간에 유지된다면 북한과 우리가 협상하는 게 유리할 수 있지 않을까. 근데 문재인 정부에서는 이것이 많이 흔들리는 것처럼 보였다는 거죠. 그것이 이제 문재인 정부의 대북 정책에 대한 이제 우려를 표했던 점이었던 거죠. 알겠습니다. 역시 정답은 없지만 계속 우리가 생각해야 될 문제이지 않을까 생각합니다. 자, 다음 주제로 넘어가 볼 텐데요. 요즘 아주 핫합니다.
이거 뭐 대선 영향까지 끼칠 수 있는 뭐 그런 문제이기도 하고요. 자, 다음은 이재명 경기도지사가 성남시장 시절 추진한 대장동 개발 사업과 관련된 화천대유 의혹에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이 의혹을 둘러싸고 더불어민주당은 국민의힘 원내대표가 곽상도 의원 아들의 퇴직금 아주 핫한 이야기면 요즘에 유행어입니다. 이거 50억을 수령을 알고 있으면서 모른 척했다 이게 몰아붙이고 있고 몸통은 국민의힘이다라고 주장하고 있죠. 반면 국민의힘에서는 화천대유 임원이 이재명 측근 보좌관 출신이라는 논란을 들어서 이재명 게이트라 맞받아치며 정치권 공방이 치열해지고 있습니다. 다양한 보도가 쏟아지고 있지만 사업 주체와 이해관계자가 많고 개발 사업 구조가 복잡해 이해가 쉽지 않은 부분도 많은데요. 핵심 쟁점은 민간 개발사 선정 배경, 실제 자금 이동 경로, 그리고 사업에 관여한 정관계, 고위직 인사들의 역할 이렇게 세 가지로 정리해 볼 수 있지 않을까 생각하는데요. 자, 첫 번째 의문점은 위험 부담이 적고 수익이 보장되는 남판교 인근 대장동 개발 사업을 화천대유가 맡게 된 배경인데요. 성남도시개발공사가 단 하루 만에 초고속으로 화천대유를 사업 시행사로 선정했다고 하죠. 또한 1조 5천억 원에 달하는 이 사업을 설립한 지 얼마 되지 않은 경제지 법조기자 출신인 김만배 씨가 보유한 업체로 선정하게 된 사유 또한 이해하기 어려워 사실상 내정되어 있었던 것이 아닐까 이런 의혹이 불거지고 있습니다. 여기에 대해 화천대유가 이 알짜 사업 부지의 분양 시행권을 애초 계약부터 확보한 것으로 확인이 되었다고 하는데요. 이에 대해서 어떻게 보시는지요? 역시 선정 과정과 계약에서부터 내정과 특혜가 있었다고 보시는지 궁금하고 당시 성남시장이었던 이재명 경기도지사가 이 과정에 직간접적으로 연루됐는지 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 아주 뭐 민감한 주제이긴 하네요. 이거는 저기 그 자백을 하셨죠. 이재명 지사가요. 네. 예. 자기가 이 화천대유의 설계자라고 이야기를 했습니다. 2주 전에. 네. 그럼 뭐 더 볼 게 있나요? 예. 그리고 곽상도 의원 같은 경우는 이제 뭐 국민의힘 그러니까 이게 정당을 가르지 않고 여야를 가르지 않고 이 화천대유를 통해서 이득을 본 높으신 분들이 계세요. 천룡인들이 계시단 말이에요. 그러면 다 솎아내야죠. 곽상도 의원은 의원직에서 제명이 돼야 된다고 생각합니다. 네. 그러니까 이제 이재명 지사의 책임을 그 어떤 법적, 이 실질적 그 책임, 직접적 책임 문제와 정치적 책임 문제를 분리해서 봐야 되는데 어쨌든 현재까지 나온 사실관계를 봤을 때는 정치적 책임은 분명히 있죠. 왜냐하면 본인이 성남시장 시절에 기획하고 설계했던 공공개발 과정에서 일어난 일이기 때문에 당연히 정치적 책임은 있고요. 그런 점에서 저는 이제 민주당이 이 곽상도 의원 건이 터지고 막 이러면서 이것이 마치 국민의힘 게이트인 것처럼 이렇게 정쟁적으로 하는 것도 매우 좀 굉장히 내로남불적이라고는 생각합니다. 다만 무책임하다고 생각해요. 다만 이제 정치적 책임과 어떤 법적 책임 내지는 본인이 직접 어떤 그 특혜를 준다거나 뭐 이런 과정에 참여를 했냐 이 문제는 분명히 분리해서 봐야 되는데 이제 현재까지 제가 보기에는 물론 더 사실관계가 수사를 통해서 밝혀져야겠지만 정치적 책임 이외의 책임으로 지금 확실하게 얘기할 수 있는 거는 별로 없는 것 같습니다. 그 이제 측근이라고 뭐 측근이 아니라고도 하는데 어쨌든 그 유동규 그분 있죠. 그 이제 공사장 그분 같은 경우에 이제 좀 더 수사를 통해서 면밀하게 밝혀야 될 부분이 있을 것 같고 그리고 이제 결국에는 저는 이 사태가 대장동 사태가 뭐 민주당 게이트냐 국민의힘 게이트냐 하면서 정쟁거리로 양당이 활용하는 것이 잘못이라고 생각해요. 이것의 본질은 이 정치 영역에서 기득권을 가지고 있었던 사람들 그리고 어떤 그 경제적인 뭐 기득권을 가지고 있는 뭐 재벌 SK 재벌이라든지 뭐 기업 돈 많은 사람들 그리고 뭐 법조계 기득권들 이 사람들이 내부적으로 뭐 정보도 교류를 했겠죠. 뭐 그러면서 저기 하면은 뭐 대박 날 것 같다 이런 정보도 교류하면서 모여가지고 뭐 그런 짬짬이 해서
결국에 그 국민들은 평생 일해도 벌 수 없는 그 돈을 일확천금하는 그런 식으로 이제 그들만의 세계 속에서 이런 일들이 벌어지고 있었다. 그리고 대다수의 국민들은 그런 세계에 전혀 발도 못 붙이고 이때까지 속고 살았다라는 것이 이제 핵심인 거예요. 그래서 저는 좀 이 정치권이 이거를 그냥 지금 대선 시즌이어서 너무 정쟁적으로 가는데 진짜 우리가 뿌리를 뽑아야 되는 게 뭔지, 그리고 이런 사태를 뿌리 뽑으려면 무엇이 필요한지, 또 대장동만 그랬겠습니까? 뭐 여러 지역에서 이런 일들이 발생을 했었겠죠. 그런 거 다 파헤치고 이런 좀 일들이 필요한 시기라고 생각합니다. 저도 보면은 일단 이재명 지사가 본인이 설계했다고 하잖아요. 이 설계는 그 사업 설계가 아니고 이거예요. 원래 성남에 신영수라는 국회의원이 있었는데 새누리당이죠. 이분의 동생이죠. 이분의 동생이 뇌물을 받아요. 토건 세력이라고 하는 분들이죠. 이 토건 세력에게 돈을 받고 원래 이 땅이 LH가 개발하게 돼 있는데 이걸 해제해라. 당시 이명박 대통령께서도 이런 뭐 개발 같은 걸 민간에 이렇게 뭐 모든 걸 LH가 하지 마라라고 이야기한 상태에서 LH 사장조차도 그걸 수용하고 결국에는 이게 민간 개발로 돌아갔단 말이에요. 이 과정에서 이재명 지사가 민관과 공영 개발을 하는 걸로 하는 것까지가 그 설계의 의미지, 이 뭐 화천대유를 막 설계하고 그런 의미는 아닐 거예요. 그렇다고 보고 첫 번째 말씀하신 하루반에 선정되었다. 이거는 저는 합당하다고 봐요. 왜냐하면은 저도 사실 정치권에 오래 있고 건설사나 시행사 하시는 분들이 있는데 이게 길어지면 길어질수록 로비가 엄청나게 들어와요. 어떤 표현을 썼냐면 시행사 하시는 분인데 입을 막아도 코로 떡고물을 준다라는 표현을 쓰더라고요. 그 정도로. 입으로 떡을 줘야 되는데 코로 떡고물 넣는 이런 표현까지 쓰면서 저는 하루 만에 한 거는 문제가 안 된다고 보고, 두 번째 법조기자 출신과 업체 선정은 이거 컨소시엄이 3개인가 그랬어요. 이게 화천대유가 뭐 바로 설립했다고 해서 신생기업에게 특혜를 준 게 아니고 하나은행이었나요? 그 은행을 꺼서 원래 개발 사업은 다 이렇게 해요. 왜냐하면 직접 시행할 수 있는 하나의 법인을 만들고 SPC를 통해서 이렇게 투자하는데 3개 신한은행도 해서 떨어진 건가 그렇게 알고 있거든요. 여기까지는 의혹은 없는 것 같은데, 세 번째 5개의 필지를 수의 계획을 했죠. 이 부분은 그 성남시에서 좀 적극적으로 해명해야 될 부분이라고 저는 동의해요. 결국에는 이것을 통해서 분양 수익이 또 4천억 원인가 추가로 나온 거는 사실이거든요. 과연 이 5개 필지, 총 15개 필지 중에서 5개 부지가 어떻게 해서 화천대유가 수의계약을 받게 되었는지에 대한 해명은 좀 필요하다고 보고, 결국에는 저는 강민진 대표가 말씀하신 것에 대해서 어느 정도 동의를 하는 바예요. 이게 누구의 게이트냐, 누구의 게이트가 아니냐를 따지기보다 뭐 명면을 보면은 법조인들이 많이 참여하고 기자 20년 동안 머니투데이에서 법조 출입 기자를 한 분이 화천대유 그 자회사가 뭐죠? 그 천화동. 네, 천화동인 1호의 대표잖아요. 이분이 또 법조인들하고 굉장히 친하기 때문에 뭐 권순일, 강찬우, 이경재, 이런 박영수 특검까지 이런 분들까지 끌어들였다고 저는 생각하거든요. 과연 이 과정에서 어떤 정치인의 특혜를 받았는지, 우리 또 50억 게임 그분도 언급하지 않을 수 없는데요. 이런 특혜, 정치권에 번지는 특혜들이 어떤 것이 있었는지, 우리가 다음에 이것을 방지하기 위해서는 어떤 법을 개정해야 되는지, 그리고 이렇게 국민들께서 접근하지 못하는 다양한 정보들을 통해서 우리가 불로소득이라고 하죠. 한 번에 5천억 원의 수익을 1조 원 어떤 상황에서는 1조 원 이상의 수익을 얻을 수 있는 상황이었던 거예요. 그것을 5천억까지 줄였던 것이고, 이런 불로소득을 막는 것이 사실 우리 정치권의 역할이라고 생각해요. 저는 이제 직간접적으로 이재명 지사하고 연루가 돼 있어 보인다 이렇게 보는 입장인데, 저기 국민의힘 게이트다라고 정쟁 삼지만 거기에는 이제 그 관련된 의원님들은 그에 합당한 수사를 받고 거기에 죄가 있다면 처벌 받으셔야 된다고 보는데, 이 본질의 내용을 잘 들여다보면 이 화천대유와 또 거기에 관계사인 천화동인 1호회 사내이사는 지금
이재명 지사의 평화부지사를 지내고 현재 경기도 킨텍스의 대표이사로 있는 그 사장 이화영 전 의원의 보좌관입니다. 이 관계가 있는 분들이 중심이 되어서 이 사업이 전개되었기 때문에 사람들이 합리적 의심을 갖고 있는 거기 때문에 이건 충분히 수사를 통해서 밝혀져야 되고 이러한 이게 비리가 있을지 없을지는 열어봐야 됩니다만 전모는 시간이 지나야 다 드러날 것 같은데 그 속에 또 국민의힘의 의원 일부가 또 들어가 있는 거죠. 그러니까 이분들도 이에 맞는 처벌을 받아야 되는데 애초에 이게 어떻게 기획되고 추진된 사안이냐라고 봤을 때에는 저는 직간접적으로 관련성이 없지는 않을 것이다라고 그렇게 보인다는 거죠. 물론 수사가 더 돼봐야 알 수 있겠지만요. 빨리 수사가 좀 성과를 냈으면 좋겠습니다. 이화영 이분 이야기 좀 하자면요. 잘 알아요. 이화영이라는 분 잘 알고 10년 전 보좌관이에요. 저는 이게 미담으로 남아야 된다고 보는 게 의원과 보좌관이 의원 시절 끝나고 연락한다? 이건 미담이에요. 그리고 10년 전 보좌관의 측근이 이화영이고 이화영이 또 이재명의 측근이기 때문에 이게 가능성이 있어 보인다? 저는 이거 굉장히 연결고리가 약하다고 생각하거든요. 단순히 정치권 안에서 뭐 보좌관들 이동하고 그런 인연이지 또 설계 말씀하셨는데 당초에 이거는 1억 이상의 수익을 올릴 수 있는 사업인데 결국에는 민관 합동 개발로 그 수익이 현저히 낮아진 거기 때문에 이재명 지사가 이거를 전부 다 했다? 이거는 만물 이재명설이라고 요즘 많이들 이야기하시죠. 그거에 불과하다라는 정말 이재명 지사가 이거를 악의적으로 개발하려고 했으면 100% 민간 개발로 하고 수익액을 전부 줬어야죠. 그 생각은 왜 다들 못하는지. 10년 전 보좌관이라고 관계가 없다고 보기 어렵죠. 정치권에서 활동해 보시면 알겠지만 의원님하고 보좌관의 관계가 그렇게 쉽게 끝나지 않습니다. 의정 활동이 내가 의회에서 나왔더라도 필요할 땐 도움도 요청하고 또 정치권이 선거를 통해서 캠프 때 또 만나기도 해서 서로 관계가 오랫동안 유지되는 건 뭐 알고 있는 관례고요. 갑자기 뭐 임기 끝났다고 해서 서로 모른 채하고 살지는 않습니다. 또 진영 안에서도 또 사업에 따라 만날 때도 있고 정권이 바뀔 때 만날 때도 있는데 그걸 그렇게 단순하게 10년 전 일이다라고 우리가 관계를 이렇게 딱 끊어서 보기는 어렵지 않을까요? 이제 제가 국회에서 5급 비서관으로 있었는데 보좌관이 이제 한 의원당 2사람이 이제 배정이 된단 말이에요. 2사람을 쓸 수 있는데 그 2사람의 보좌관은 이제 가장 높은 직급입니다. 그러니까 보좌진들 중에서 비서관이 그 다음이고요. 근데 보좌관 정도 되면은 국회의원하고요 비밀을 무조건 공유하는 그런 사이입니다. 그 정도로 밀접한 관계일 수밖에 없는 사람들이고 10년 전에 했더라도 이미 그때 비밀을 엄청나게 많은 공유를 했었고 그리고 누구보다도 가장 가까이 있었던 사람들인데 국회의원 임기가 끝나서 그 이후에 완전히 뭐 빠빠이하고 연락도 안 한다? 저는 지난번에도 그 얘기 나왔는데 사실 이건 조금 격가질 수 있지만 우리 장성철 시사평론가께서 본인이 이제 김무성 의원의 보좌관이었던 적이 있어요. 근데 김무성 지난번에 이제 윤석열 엑스파일 그 문제로 해가지고 얘기가 많았었잖아요. 근데 그때 이제 자기가 김무성 의원하고는 임기가 끝난 이후로 한 번도 연락한 적이 없다라고 얘기를 하신 적이 있어요. 진짜 이거는 진짜 정치권에 있는 사람들은 누구나 알 수 있는 진짜 대표적인 거짓말입니다. 거짓말이다. 근데 이게 연결고리가 저는 약하다고 생각하는 게 이재명 지사를 보세요. 박근혜 정부 때 얼마나 수사를 하고 그 이후에 뭐 코마트레이드 대표까지 겁박하고 협박하면서 검사들이 수사를 했겠어요. 근데 화천대유의 고문과 자문단이나 참여자들 보면은 권순일 전 대법관, 양승조라고 하는 그 박근혜 핵심 사법농단의 핵심이 임명한 사람이고요. 강찬우 수원지검장 이분도 핵심이에요. 그 국정농단의 핵심이었고 또 보면 이경재 변호사 최순실의 변호인이었어요. 그 양승조가 아니고 양승태 아니에요? 양승태. 왜냐면 양승조는 저기 충남지사셔서 민주당에 원유철은 화천대유의 전체 고문의 역할을 했어요. 그리고 곽상도 50억 누가 6년이라고 50억 원의 산재를 받죠. 지금 뭐 화력발전소에서 산재당한 그 청년 얼마 받았을까요? 50억 받았을까요? 50억의 산재는 대한민국 4위라고 밝혀졌잖아요. 이거는 곽상도가 박근혜 대통령의 민정수석이었기 때문에 그 아들을 통해서 뇌물을 줬다고 합리적인 국민들의 의심을 하고 있는 상태예요. 근데 뭐 이화영 부지사의 보좌관, 10년 전 보좌관이 얽혀 있어서 이게 이재명의 게이트다?
이재명의 게이트였으면 박근혜 정부가 진작에 수사를 들어가고 밟았겠죠. 이거는 연결고리가 굉장히 약하다고 생각하고 있습니다. 네, 보니까 성남의 뜰 지분 7%를 보유한 화천대유와 천하동인이 전체 주주에게 배당된 5,903억 중에서 4,040억을 가져갔다고. 와, 4,040억. 평생 근처도 못 갈 그 돈인데요. 반면 성남도시개발공사와 지분의 43%를 보유한 하나은행 등 금융사의 배당금은 각각 1,830억 원과 32억 원에 상대적으로 비하면 불가하다고 이렇게 나와 있는데, 화천대유와 천하동인이 개발 이익을 독식하는데 하나은행과 국민은행과 같은 국내 굴지의 금융기관들이 이 설계된 수익 구조를 받아들였던 또는 받아들일 수밖에 없었던 이유가 있었을 거라고 생각되는데, 이에 대해서는 또 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 그래서 사실은 네. 아까 뭐 이 화천대유 게이트와 관련해 가지고 이게 이제 뭐 이재명 지사의 것이 아니라 야당 인사들도 연루됐기 때문에 뭐 야당 게이트다라고 말씀하시는 분도 계시는데, 근데 이렇게 엄청나게 큰 게이트는요, 애초에 설계하는 사람이 여야를 넘나들어서 여당에도 뭐 하나 좀 주고 야당에도 좀 이렇게 뭐 하나 주고 이런 식으로 설계되는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 분명 이거 조사하면은 다 나오겠죠, 조사하면. 예. 근데 지금은 야당만 이렇게 줄줄이 이렇게 나오고 있지만 분명 여권에 있는 사람들도 아니 뭐 당장 그 이화영 전 의원의 보좌관도 이렇게 등장하지만 점점 더 나올 수밖에 없고, 그렇기 때문에 이 문제는요, 여야의 어떤 이해관계에서 완전히 자유로울 수 있는, 검찰 같은 경우는 대통령 눈치 볼 수밖에 없습니다. 공수처도 대통령 눈치 볼 수밖에 없습니다. 특검만이 오로지 특검만이 여당, 야당 눈치 보지 않고 자유롭게 할 수 있는 것이고, 그리고 지금 현재 있는 모든 대통령 후보들 중에서 이런 부분에서 가장 자유로운 사람이 저는 윤석열 전 검찰총장이라고 생각하거든요. 예. 그래서 이제 제가 지지를 하는 건데, 예. 이렇게 정리를 하도록 하겠습니다. 하나은행과 국민은행이 배당금을 거의 못 받았죠. 못 받은 것에 대해서 하나도 불만을 표시하지 못하고 있어요. 저는 이게 굉장히 의심스러운데, 왜냐하면 화천대유와 천하동인의 구성원들, 김만배 법조팀장이죠. 머니투데이의 법조팀장이고, 남욱 변호사도 있고, 이한성이나 뭐 다른 조원성, 이성문 이런 분들이 계신데, 저는 이 시기가 2015년이라고 했잖아요. 괜히 곽상도의 아들에게 50억을 줬겠나. 박근혜 정부의 민정수석이에요. 민정수석이라고 하면은 날던 새도 떨어뜨린다는 그런 권력을 가진 분이거든요. 하나은행이나 국민은행은 단순히 자금을 대는 그런 역할밖에 하지 않았을 거라고 추측할 수 있고, 저는 하나은행과 국민은행 당시 담당자들을 한번 수사해 봐야 된다. 그러면은 좀 더 진실에 더 가까워지지 않을까 생각하고 있어요. 이 사건의 핵심은 왜 곽상도 의원의 아들에게 50억 원을 지급했냐에 대한 여부에 달렸다고 봅니다. 그러니까 이상해요. 이 대장동 이 뭐 화천대유든 천하동이든 다 이상하고, 이 하나은행, 국민은행 왜 이렇게 설계를 계약을 했는지도 이상하고, 왜 이 어쨌든 5천만 원 자본금으로 시작해서 그렇게 수익을 올린 것도 이상하고, 곽상도 의원 아들 50억도 이상하고, 굉장히 그냥 이상한 상황이고, 근데 여기에 이제 뭐 이재명 지사가 뭐 직접적으로 난 누구 특정인한테 누구 특혜를 줘야겠어 이렇게 했다는 증거는 지금은 없지만, 근데 어쨌든 간에 이 대장동에서 부정의한 일이 일어났다는 것이 밝혀지면 밝혀질수록 이재명 지사도 정치적 책임이 커지는 거거든요. 저는 이제 민주당에서 그래서 조금 태도를 바꿀 필요가 있다라는 생각이 들어요. 이 정확히 정치적 책임을 지고 사과해야 될 부분은 저는 국민들한테 사과해야 된다고 봅니다. 어쨌든 국민들한테 굉장히 많은 좌절감을 주는 사건이에요. 그리고 그 사업의 어쨌든 최종 책임자는 이재명 지사였고, 그리고 본인도 대장동 개발 정말 잘 됐다, 나의 성과다, 모범적인 사업이었다라고 이제 이때까지 성과로 삼아왔지 않습니까? 그럼 그것에 대한 책임이 당연히 있는 것이죠. 그리고 이제 뭐 저도 그 곽상도 의원이 박근혜 정권의 민정수석이었다는 것과 그 아들이 50억을 받은 것에
연관성이 있다라고 볼 수밖에 없는 합리적 의심이 드는 상황이라고 생각합니다. 그리고 이제 뭐 SK와 또 이제 그 정권과 박근혜 정권과의 관계 거기서 이제 또 어떤 그 영향을 미쳤는지 뭐 이런 것도 이제 밝혀져야 될 부분일 것이고 근데 이제 그런 차원에서 저는 국민의힘도 책임을 피할 수 없다고는 생각을 해요. 이제 수사로 더 밝혀져야겠지만 그냥 곽상도 의원 개인의 문제면 국민의힘이 이제 제명 요구하고 이렇게 해서 좀 책임을 피할 수도 있겠지만 만약에 박근혜 정권과 어느 정도라도 관계가 있다라고 하면 어쨌든 국민의힘 정권이었단 말이에요. 그런 점에서 저는 좀 두 당 모두 국민들한테 고개를 숙여도 모자랄 판에 왜 서로를 삿대질하고 있지? 라는 것에 저는 국민들이 어이없어 하고 있을 거라고 생각합니다. 이재명 이게 박근혜 정부하고 연결시키는 게 오히려 더 논리적으로 말이 안 되지 않나 이 생각을 합니다. 이게 곽상도 의원의 출신이 그렇다고 해서 이 박근혜 정권까지 연결된다는 게 합리적으로 말이 되나 싶기도 하고 아까 정국진 위원장님 말씀대로 이런 부동산 개발을 할 때 한쪽 당과만은 연결됐을 때 추진이 잘 안 되는 문제가 있을 수 있으니 여러 당의 관계자를 연결시킨다는 건 거기까지 이해가 돼요. 뭐 그런 의혹이 되는 부동산 개발 사업도 많기 때문에 그런 사건이라면 거기에 관여한 사람들이 처벌되면 됩니다. 그러나 애초에 이것이 누구에 의해서 기획되었는가 이것도 지금 이 수사의 또 핵심 포인트잖아요. 그런 점에서 의심이 많이 되는 대목이 있는 거죠. 아까 말씀드린 대로 사내이사가 또 이재명 지사와 관련된 의원의 보좌관인 데다가 또 이게 처음에 자본금 납입이 화천대유가 3억 5천만 원밖에 안 했잖아요. 그런데 지금 4,040억 원의 수익을 가져갔습니다. 세상에 애초에 누가 3억 원만 내갖고 이 정도 수익을 가져갈 수 있겠단 말입니까? 부동산 디벨로퍼 전문 업계 관계자들도 이 사안을 보고는 정말 허탈하다는 말을 한답니다. 야, 저건 말도 안 되는 부동산 개발 사업이고 분양 사업이다. 어떻게 저렇게 벌 수 있나? 애초에 어느 정도 수익이 날 거라는 것도 예상했던 것이고 거기에 관계자가 개입해서 기획한 사안이겠죠. 그리고 여기에 말이 안 나오도록 여야 관계자를 섞었을 수도 있고 거기에 흥미가 있어서 관여한 사람도 뭐 그거는 공익에 위반된 행동을 한 사람이기 때문에 그에 상응하는 정치적 책임도 지셔야 될 거라고 보는데요. 이것이 박근혜 정권과 연결되어 근데 간다는 게 그러면 곽상도 의원이 그때 당시 국회의원도 아니었고 뭐 국민의힘에서 뭐 대단한 당직을 맡고 있었던 것도 아닌데 그냥 박근혜 정권의 민정수석이었던 분이었단 말이죠. 근데 그러면 왜 50억을 줬을까? 50억을 산재 위로금으로 주진 않았을 거잖아요. 그렇다면 왜 그 50억은 왜 다른 아들이 아니라 곽상도 의원의 아들한테 줬을까라고 했을 때 저는 국민들이 그냥 자연스럽게 의심할 수 있는 부분이라고 생각해요. 물론 이건 아직 안 밝혀졌기 때문에 수사를 통해서 밝혀져야겠지만 근데 이미 어쨌든 국민의힘 소속 의원인 곽상도 의원한테서 이런 일이 발생을 했고 또 이제 법률고문이라든지 뭐 이렇게 또 다 연관이 돼 있기 때문에 저는 국민의힘의 지금의 태도도 국민들 입장에서는 이해가 안 되지 않겠어요? 아니 곽상도 의원의 행동은 일탈 행동이죠. 그러면 그에 상응하는 정책 책임과 의원직을 본인이 포기하든가 법적 책임을 져야 하는 문제죠. 근데 그것이 마치 한 정권의 기획된 것처럼 정권에서 관여한 일로 표현하시는 거는 적절치 않다는 이제 말씀이에요. 저는 이제 두 가지를 분리해서 말씀을 드린 건데, 그러니까 박근혜 정권과 연관성을 수사를 통해서 밝혀져야겠죠. 하지만 국민들이 분명히 합리적으로 의심할 수 있는 상황이다라는 말씀을 드린 거고, 근데 어쨌든 자당의 소속 의원한테서 벌어진 일이에요. 정의당 같으면 만약에 정의당 소속 의원이 그런 일이 있었으면 지금 당대표도 원내대표도 석고대죄하고 난리 났을 겁니다. 이런 게 사실 정치적 책임이라는 거거든요. 아니 곽상도가 연관됐으면 곽상도가 연관됐다고 해서 박근혜 정부와 연관시키면 안 된다는 이야기를 하시고 이화영의 보좌관이었던 분이 연관됐다고 해서 이재명과 연관됐다고 하는 거는 굉장히 논리가 안 맞고요. 저는 이거를 또 이야기하고 싶어요. 아까 3억 5천만 원을 4,400억 원의 수익을 냈다고 하는데 저는 뭐 회사법을 공부했으니까 이게 굉장히 논리적으로 모순되고 법에 대해서 모르고 하는 기사가 토대인 것 같아요. 왜냐하면 자본금이라는 것은 회사법에서 법인은 1,000만 원 이상이면 500만 원 이상이면 누구나 법인을 다 만들 수 있고 그게 자본금이에요. 이 자본금이 어떤 의미냐면은 회사를 설립할 때 기본적인 신뢰도에 바탕이 되는 거거든요. 저는 3억 5천도 자본금 많이 넣었네 이 생각을 하는 게 이 자본금 가지고 투자를 하고 이런 게 아니란 말이에요. 자본금은 그냥 묶어놓는 돈이에요. 결국 SPC를 활용해서
어디은행이죠? 하나은행과 국민은행을 통해서 공사 자금을 가져와서 사업을 진행하는 거예요. 그래서 3억 5천만 원 가지고 4,400억 원을 벌었다? 이거는 회사법 전체를 모르고 하는 약간 비논리적인 비판이고 이거는 비판 요지가 될 수 없다고 생각해요. 또 하나는 뭐냐면 이 면면을 보면은 이재명 지사와 엮일 부분이 첫 번째 유동규 씨죠. 유동규 씨와 두 번째 이화영의 보좌관 출신이에요. 이 두 분인데 그 외에는 다 보면은 박근혜 정부의 양승태 대법원의 뭐 최측근의 최순실의 변호인의 원유철 그 새누리당의 핵심 아니었습니까? 이런 분들이 다 포진해 있고 있는데 왜 굳이 한두 사람을 엮어가지고 특정 정치인에게 책임이 있다 이렇게 묻는 게 굉장히 무책임하다고 저는 생각하거든요. 뭐 그렇게 따지면 정국진 이사가 말씀하신 것처럼 전체 뭐 여야가 잘못했다 이렇게 따지는 게 오히려 합리적으로 보일 만큼 비논리적이에요 이게. 네. 네, 말씀 좀 드리면 아니 그 이재명 지사의 그 정치적 관계가 좀 있는 이화영 전 의원은 지금 킨텍스의 대표이사기도 했기 때문에 관계가 없다고 보기 어렵고요. 그 다음에 지금 그 화천대유나 그 천화동인 1호의 사내이사로 당장 그 이화영 의원의 보좌관이 있지 않습니까? 그러니까 그 개발의 그 회사의 사내이사로 있으니까 당연히 의심을 갖는 거고요. 그리고 그 개발이 성남시 도시개발공사 안에서 이루어졌기 때문에 의심을 하는 거죠. 곽상도 의원이 뭐 개발의 그 핵심 주체로 있는 사람은 아니지 않습니까? 그 주변인에서 곽상도 의원 말대로 아들 보고 거기 한번 가보라고 했다는데 이 직접 개입한 건 아니죠. 그러나 이 정치인이 이런 정보를 갖고 부동산 수익을 벌기 위해서 아들을 보냈다는 것도 비판받아야 마땅할 일이죠. 그러니까 저는 아들을 대신 보낸 그 아버지인데 이게 어떻게 정권과의 연결로 갈 수 있냐는 게 상식적으로 이해 안 간다는 겁니다. 그러면 곽상도 의원뿐만 아니라 다른 박근혜 정권 관계 사람들이 다 지금 들어가 있어야 될 텐데 그런 게 아니라 한 의원이 자신의 아들을 통해서 보냈지 않았습니까? 그러니까 이게 정권적 차원에서의 개입이라고 보기는 어렵다는 점 말씀을 드리는 겁니다. 남욱 변호사라는 사람이 있는데요. 천화동인 4호 대표예요. 지금 미국에 도피가 있고요. 이분이 한나라당 출신이에요. 그렇게 따지면은 뭐 이화영의 보좌관이 사내이사 있었다고 해서 이재명과 연결시킬 수 있으면 남욱이 있다고 하면 이건 한나라당 게이트로 논리적 비약을 할 수 있는 만큼의 저는 수준이라고 보고요. 뭐 단순히 이재명 지사와 같이 일하는 사람의 과거 보좌관이 엮여 있어서 이재명과 연관되었다? 이거는 굉장히 논리적으로 맞지 않다고 봐요. 알겠습니다. 아주 열띤 토론. 바로 이어서 다음 걸로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 하천대유에 직간접적으로 참여하고 있던 법조계 정관계 인사들 역할이 무엇이었느냐. 저도 이게 궁금한데 왜 이런 사람들이 여기서 일하고 있었을까, 관련돼 있을까 이게 이제 의문이 있는데요. 하천대유의 고문으로는 권순일 전 대법관, 원유철 전 의원, 박영수 전 특별검사, 김수남 전 검찰총장이 이름이 올려 있고 강찬호 전 검사장은 업체 자문을 맡은 것으로 알려져 있는데요. 최근 국민들의 분노를 들끓게 하고 있는 50억 퇴직금 논란에 곽상도 의원 아들과 하천대유가 보유한 대장동 아파트를 올해 6월 분양받은 것으로 밝혀진 박영수 전 특검의 딸이 이름도 알려지지 않는 회사인 화천대유에 취업한 배경이 또 뭔지 의문이 들고, 대장동 개발 사업은 일반 민자 개발 사업과 달리 정관계 로비의 필요성이 높지 않은 사업이라고 또 이제 들었는데 이렇게 많은 고인사들이 이 사건에 왜 개입이 됐는지 아주 궁금한데 혹시 아시는 분 있습니까? 이제 이와 관련해 가지고 그 지자체장을 역임했던 원희룡 전 지사, 지금 이제 국민의힘의 대선 후보시죠. 원희룡 지사가 그 한 방송에 나와가지고 말한 것이 굉장히 의미심장합니다. 이런 화천대유 같은 모델로 해가지고 자기한테 접근해오는 업자들이 굉장히 많았다는 거예요. 그래서 맘만 먹으면은 우리 지사님한테 어떠한 그 피해도 안 가게끔 잘 이렇게 처리해가지고 돈 벌 수 있게 해드릴게요. 이런 식으로 얘기 된다는 거 아니에요. 근데 이게 원지사의 얘기이기만 하겠습니까? 지금 대한민국에 부동산 그런 개발하고 이런 것들이 얼마나 그 전국적으로 많이 있습니까? 저도 심지어 저도 얘기를 제보를 하나 들은 게 있는데 이미 이제 한참 지난 일이지만 예전에 어디 도지사를 하신 분이 이제 신도시를 하나 이제 짓는 게 이제 그분의 역점 사업이었던 거예요. 그래서 신도시 지금 지었고 그리고 지금도 거기 사람들 살고 있습니다. 어디라고 얘기하고 싶은데 얘기를 못해서 참 그런데
근데 이제 그분이 또 옛날 국민의힘 소속이었던 그런 분이에요. 아무튼 예. 그런데 거기에도 화천대유랑 비슷한 그런 게 있다. 근데 이게 과연 얼마나 파헤쳐질 수 있을지 의문이다라는 그런 제보를 해오셨어요. 자, 그러면 이제 제가 하고 싶은 말은 뭐냐면 이 화천대유 같은 모델이 뭐 완전히 뭐 어떤 것이 하늘에서 새롭게 뚝 떨어졌겠습니까? 이런 것들 아름아름 이제까지 다 해온 거예요. 여야를 가리지 않고. 그리고 여야를 가리지 않고 만약에 여당만 하고 있고 혹은 야당만 하고 있고 이렇게 돼버리면 그러면 어느 한쪽이 완전히 이렇게 다 날아가게 될 수 있기 때문에 그래서 여당도 좀 끼워주고 야당 인사도 좀 끼워주고 그게 지금 이 모델일 가능성이 매우 높다는 거고 그래서 국민들이 그걸 의심하고 있는 건데 그럼 이거를 해결할 수 있는 방법은 뭐냐 바로 특검이라고 할 수 있는데 그래서 지금 특검을 국민의힘 측에서 주장을 하고 있습니다. 그리고 곽상도 의원 지금 어찌됐건 꼬리인지 몸통인지 어찌됐건 간에 지금 밝혀졌기 때문에 이 부분에 대해서는 정치적인 책임을 져야죠. 국회의원직에서 제명이 돼야겠죠. 그거를 이준석 대표가 얘기해서 저 굉장히 긍정적으로 평가를 합니다. 근데 문제는 뭐냐면 그러면 제명하자라고 민주당 측에서도 이렇게 호응을 해왔어요. 그러면은 이제 되는 거 아닙니까? 그랬더니 이제 이준석 대표가 이제 하는 말이 그거 특검 받아주면은 하자 이런 식으로 다시 후퇴를 했어요. 근데 대부분의 일들이 정치권에서 하는 일들이 이런 식으로 야 그렇게 하자 저렇게 하자라고 해놓고서 막상 저쪽에서 안 받아줘서 우리 못했다라고 하면서 흐지부지 지나가는 경우들이 되게 많습니다. 이 화천대유 건과 관련해가지고 이렇게 흐지부지 지나가는 거 국민들은 원치 않습니다. 이번 기회에 확실하게 진짜 뿌리를 뽑았으면 좋겠어요. 여야를 가리지 않고. 그렇게 되면 민주당만 피해를 보겠습니까? 국민의힘도 피해를 봅니다. 그런데 그게 겁나서 국민의힘 측에서 지금 벌벌 떠는 사람들이 있을 거고요. 민주당 쪽에서도 벌벌 떠는 사람들이 있을 거예요. 그 사람들 다 법의 심판 받게 해야죠. 그래서 이번에는 정말 흐지부지 되지 않았으면 좋겠고 곽상도 의원을 비롯해서 분명히 누군가 또 제명시켜야 될 만한 사람들 분명히 나올 겁니다. 여야를 가리지 않고. 그런 사람들 다 제명시켰으면 좋겠어요. 그렇게 되는 것이 제 소망입니다. 저는 잘 터졌다고 생각을 해요. 어쨌든 이게 대한민국의 고름이었던 것은 사실이고 토건 세력이라는 단어 잘 못 들어보셨죠? 이 전까지는 이 토건 세력이 시행사나 뭐 SPC를 통해서 막대한 부를 축적해 왔던 것은 사실이고 저는 사실 알고는 있었는데 이게 언제 터지나 했어요. 근데 화천대유 같은 경우에는 규모가 좀 커요. 그리고 법조 그룹도 굉장하고 이 정도면은 대한민국 제1의 로펌을 만들 수 있도록 할 만큼 굉장한 사람들이 있는데 저는 이재명 지사가 말했잖아요. 이게 1조 원 이 사람들이 가져갈 수 있었던 거를 내가 5천억을 뺐었다. 그래서 터널도 만들고 공원도 만들었다. 저는 결국에는 이런 토지 개발 같은 경우에는 종국적으로 국가가 좀 나서서 시행사나 건설사의 이익을 좀 상한선을 두는 방향을 앞으로는 시행해야 되겠다라고 생각하고 특검 말씀하셨잖아요. 특검 3년 정도 걸리거든요. 박근혜 특검도 한 3년 걸렸잖아요. 지금 대선 5개월, 6개월 남았는데 이거 특검하면은 정치적인 사안으로 완전히 변모되거든요. 법적인 문제는 아무도 신경도 안 써요. 이게 무죄인지 유죄인지 아무도 신경 쓰지 않고 특검 구성만 2달 걸렸어요. 박근혜 때도. 2달 걸렸는데 2달이면은 지금부터 2달이면 한창 대선 치르고 있을 텐데 그때도 특검을 구성하지 못한 상태에서 수사가 시작되면은 선거예요. 이게 특검을 주장하는 게 굉장히 정치적이라고 보는 게 그렇다면은 특검보다 더 빠르게 끝낼 수 있는 방법을 제안해야지 특검을 주장하는 것은 대선까지 이거 끌고 가겠다는 의도밖에 안 되거든요. 자 그러면 박근혜 최순실은 왜 특검 주장했습니까? 민주당은 그 당시에 저는 그 당시에 특검 주장했어요. 당연히 밝혀져야 되니까. 저는 그리고 지금도 특검 주장합니다. 왜 지금은 그때는 특검이었는데 지금은 아닙니까? 저는 이거 굉장히 좀 왜냐면 박근혜 대통령이 대법원에서 3월 10일 탄핵이 됐잖아요. 탄핵되고 나서 계속 수사가 이어가서 3년 말씀드린 거예요. 그리고 그 당시 특검은 여야 합의였어요. 박근혜가 정말 문제가 있는 사람이다. 최순실이 국정농단의 주범이다라는 게 모두가 합의된 상황이기 때문에 특검이라는 것은 어느 쪽의 한 편의 독단적인 주장으로 이루어질 수 있는 게 아니에요. 그러니까 특별수사 하자는 거죠. 국정조사 하자는 거죠. 그러니까 명명백백히 밝히고자 하는 차원에서
주장하는 거니까 그거는 뭐 해야 될 건 해야 되는 거고요. 그것이 결과가 나오는 게 너무 늦어진다? 뭐 그건 문제는 아닌 것 같고요. 문제는 뭐 그런데 이재명 지사도 특검이나 이런 국정조사에 대해서 뭐 하자는 입장을 하다가 반대는 하지 않습니까? 그러니까 그 이재명 지사가 반대를 하니 뭐 의심이 더 커지는 거죠. 이재명 지사는 찬성한 적은 없고요. 특검이 아니고 그 경찰선에서 수사 그리고 좀 한 발짝 물러났죠. 다른 방식의 수사를 했는데 단 한 번도 특검을 수용한 적이 없고요. 특검은 정치적으로 변모될 가능성이 굉장히 높아요. 대선 투표하고 있는데 지금 특검이 뭘 조사했다, 뭘 발표했다 그거에 따라서 표심이 5%, 10% 차이가 나는데 이준석의 의도는 너무 뻔하거든요. 이것을 통해서 정치적 사안을 만들어서 대선을 이기겠다는 그런 의도로밖에 볼 수가 없어요. 알겠습니다. 자, 어제는 윤석열 전 검찰총장의 부친이 거주했던 연희동 자택을 화천대유 대주주인 김만배 씨의 누나가 매입했다는 보도가 나왔네요. 화천대유의 대주주 김만배 씨의 누나인 김모 씨는 화천대유의 자회사인 천화동인 3호인 사내 이사이기도 한데요. 이에 대해 윤석열 전 검찰총장은 아버지의 건강 문제로 시세보다 싼 가격에 집을 팔았으며 부동산으로부터 소개받았을 뿐 김 씨의 신상에 대해서는 당연히 몰랐다고 밝혔는데요. 하지만 윤 전 총장과 대립하고 있는 이재명 경기지사 측은 보도가 사실이라면 대장동 의혹에 또 야권 인사 연루가 확인된 것이라고 이 의혹의 종착점이 결국 국민의힘 게이트이고 앞으로도 야권 인사가 계속 나올 것이라고 지적했는데요. 이에 대해서는 어떻게 보시나요? 윤석열 전 검찰총장이 대장동 의혹과 관련이 있다고 생각하시는지요? 이거는 이제 지지자인 제가 뭐 한마디 드려야겠는데요. 윤석열 총장이 이와 관련돼서 이제 보고를 듣고서 이제 허허허 하고 웃었다는 거 아니에요. 예. 그러니까 이게 말이 되는 거냐라는 그런 취지였던 거고, 그리고 지금 그것과 관련해 가지고 아니 아버지 통장까지 다 깠어요. 예. 보셨죠? 예. 그 아버지 어떻게 보면은 개인적인 어떤 사생활과 관련된 부분인데도 그냥 다 깠어요. 떳떳한 거죠. 거리낄 게 없는 거죠. 그러니까 제가 이제 윤석열 총장에 대해서 이제 지지를 보내고 제가 개인적으로 이제 선호하는 이유는 이런 부분에 있어서 떳떳함이 있는 지도자이기 때문에 이제 저 그렇게 하는 것인데, 아니 그렇게 떳떳하면 이재명 지사도 특검 받겠다고 하면 되는 거 아니에요? 예. 아니 저기 윤석열 총장이 만약 부인 게 있으면은 특검은 좀 아닌 것 같은데 이렇게 얘기하겠죠. 근데 그렇지 않잖아요. 특검 하겠다, 특검 하자라고 얘기를 하는 그런 지도자를 우리는 원하는 것이지. 그냥 이렇게 저렇게 지나가겠지라고 생각하는 그런 지도자를 우리는 원하지 않습니다. 특검 대신 합동수사본부를 수용했거든요. 합동수사본부가 뭐냐면 잘 모르실 텐데 검찰, 경찰 그리고 금강원 뭐 관련된 뭐 국토부도 될 수 있겠죠. 이런 기관들이 모여서 수사를 하는 거예요. 이게 더 빨리 나옵니다. 특검은 3년 걸려요. 대선 투표하고 있는데 아직 수사하고 있으면 그 대선 표심 어떻게 되겠어요? 이게 정치적인 다분히 의도가 보이고, 방금 통장을 뭐 깠다고 말씀하시는데 통장 까도 별거 없죠. 다운 계약서일 때 뭐 통장 까서 뭔 의미가 있겠습니까? 업계약서든 다운 계약서든 통장에는 그 원하는 시세 그 금액만 나오는 거지, 윤석열 본인조차도 그 계약서하고 통장 깠을 때 본인이 검사하면 그거 안 믿었을걸요? 윤석열의 핵심은 뭐냐면 윤석열이 누가 샀죠? 그 누나가 샀나요? 네네. 누나가 그 김만배 윤석열의 아버지의 집을 김만배의 누나가 샀다는 건데, 저는 이거는 아직 단정지을 수 없다고 봐요. 하지만은 이게 과연 우연일까? 라는 의구심은 갖겠죠. 아니 뭐 의구심이야 가질 수 있는 것 같고, 그리고 자꾸 3년 얘기하시는데 지금 우리 시청자분들 중에서는 아니 무슨 3년이냐, 3개월 만에 웬만한 거 나왔어요. 예, 이제 그 이후에 이제 후속적인 것까지 이제 다 포함하면 3년이긴 한데 핵심적인 거는 3개월 안에도 얼마든지 할 수 있어요. 3개월 안에 특검 결과 나온 특검이 있었나요? 저는 없다고 보거든요. 박근혜 때 2달 걸렸어. 특검 구성하는 데만. 사무실 계약만 2달 걸렸다니까요. 아, 그러니까 더 빨리 하자는 거 아니에요. 근데 이재명 측도 뭐 합동 수사를 해가지고 하자고 하니까 뭐 이거 아예 안 한다는 이런 건 아니죠. 네. 의견 있습니까? 아주 보면 뭐 세상이 아주 좁은 것 같아요. 다 연결돼 있는 것 같기도 하고 우연일치인 것 같기도 하고. 네. 그러니까 이 윤석열 그 김만배 씨 누나
그 관련한 요구는 뭐 사실 지금 상황에서는 뭐 어떻게 넘겨짚기는 어려운 상황일 것 같은데 그런 생각이 좀 들었습니다. 우리나라에서 제일 힘 있고 뭐 돈 있고 권력 있는 사람들 다 합치면 글쎄 한 10,000명 정도 될까요? 그 10,000명은 한 달이 2달이 건너면 다 아는 사이겠구나. 아, 그런 세계가 있겠구나 이런 생각은 들었습니다. 그래요. 이게 좀 좁은 것 같기도 하면서도 이제 좀 결과가 나왔으면 좋겠고 다음 또 연결되는 질문이라서 또 넘어가 보도록 하겠습니다. 바로 오늘 그 국민의힘 이준석 당대표가 긴급 기자회견을 열어가지고 특검을 거부하는 사람이들이야말로 첫 번째 의심 대상자이자 범인일 것이다. 코난 같은 얘기를 하셨네요. 특검법 수용을 강하게 압박을 했습니다. 하지만 민주당과 이재명 지사 측은 반대하고 있는 상태고 뒤늦게 검경 수사가 시작됐지만 국민들의 불신도 커지고 있고 특검을 거부할수록 비리 의혹이 증폭될 텐데 이재명 지사가 특검을 필요 이상으로 거부하는 이유는 혹시 이제 연결되는 이야기죠. 우리 박영훈님이 딱 얘기해 주시면 될 것 같은데 아까 그 얘기하고 연결되는 거죠. 특검을 아까는 이거 얘기하시는 거는 굳이 할 필요 없다. 오래 걸리니까. 굳이 할 필요가 없는 게 아니고 이게 정치적인 사안으로 바뀌는 거예요. 특검 수사 시작하려고 하면 대선 투표하고 있다니까요. 이게 의미가 없고 합동수사본부는 지금 2달 안에도 결과가 나올 수 있는데 이걸 왜 거부하냐. 검찰과 경찰과 금감원이나 모든 부서들이 함께하는 수사가 더 빨리 진행될 수 있음에도 굳이 특검을 하는 것은 특검을 통해서 오랫동안 사안을 질질 끌겠다는 그 의미예요. 이게 다분히 정치적이기 때문에 저는 반대하는 거죠. 특검을 정치적인 걸로 오히려 치환해서 설명하는 것은 아닌가 우려가 좀 되고요. 특검을 통해서 해결하자라고 하는 자세를 취하는 것도 오히려 당당해 보일 수 있지 않을까요? 이재명 지사가 그 동안에 이런 공직선거법 뭐 이런 위반 혐의로 재판에 갔지만 다 무죄 혐의로 4개나 나왔거든요. 그런 경험이 다 있어서 문제가 없으면 당당하게 해서 처리하자라는 입장을 보여도 될 텐데 계속 이것을 정치적 사안으로 되는 것이다라고 자꾸 표현하는 게 오히려 더 의심스러워지는 게 아닐까요? 왜냐하면 무죄가 나오기까지 2년, 3년의 시간이 걸리는데 그 전에 대선이 있잖아요. 그러면 특검 그럼 한 달 안에 끝냅시다 하면 이재명 지사도 반드시 수용할 거예요. 근데 절대 그렇지 않다는 거 알고 있거든요. 이게 대선 투표 중에도 수사가 진행될 거가 확실하기 때문에 특검을 반대하는 거예요. 아니 잠깐만. 그러면 거리낄 게 없으면은 대선에 어떤 영향도 안 미치는 거 아니에요? 그렇지 않습니까? 그런데 뭔가 거리끼는 게 있으니까 자꾸 대선 대선 중에 이렇게 하면 안 된다 이렇게 얘기하는 거 아니에요? 거리끼는 게 없으면 더 빨리 수사를 끝내야죠. 그래서 합동수사본부를 꾸리자는 거고요. 지금 뭐 대선 투표 도중에 뭐 수사를 하고 있냐, 어디를 압수수색을 하고 있냐 하는 것은 분명 대선의 표심에 영향을 미칠 수밖에 없는데 이건 진짜 다분히 정치적인 의도가 있다고 볼 수밖에 없다는 거예요, 저는. 그 합리적 의심이 있고 의혹 대상으로 본인이 지목이 됐는데 거기에 대한 특검 검찰 사법권이 작동되는 것이 어떻게 정치적으로 불리하게 만든다는 식으로 해석을 저희가 할 수 있겠습니까? 그게 정치적으로 불리하게 나오는 건 어떤 결과적 영향이지 특검이 발동돼서 수사를 하고 하는 것은 어쩔 수 없는 일 아닐까요? 만약에 그러면 정말 자신 있게 2달 안에 특검을 종료할 수 있다 하면은 저는 민주당에서 수용해야 된다고 봐요. 하지만 이게 대선 투표 그 이후까지 이어지게 된다면은 이 전반에 대해서 대선에 영향을 미치기 때문에 이거는 이준석의 정치적인 전략, 모략이라고 보는 거죠. 이거 조사를 좀 해야 될 것 같은데요. 민주당이 이명박 박근혜 정부 시절에 야당일 때 특검 요구한 거 이렇게 쭉 리스팅하면요 엄청나게 많습니다. 그거 이제 안 받아들여진 게 이제 많긴 한데 그건 늘 그래왔어요. 여당은 특검 안 하려고 하고 야당은 특검하자라고 하고 그 왜 그러겠습니까? 검찰이라는 조직이요 대통령에게 있어요. 법무부 장관의 이제 작년 재작년 다들 보셨잖아요. 법무부 장관의 어떤 지휘권도 이렇게 받아야 되는 거고 대통령의 눈치를 볼 수밖에 없는 조직이기 때문에 그래서 항상 여당은 검찰로 그냥 대충 때우려고 하는 거고 야당은 그거 못 믿겠다. 대통령 아래에 있는 조직 아니냐. 그러니까 특검하자라고 하는 것인데 민주당이요. 자 야당이었을 때 특검하자라고 말했던 그 결기대로 지금도 똑같이 여당이라고 해서 말 바뀌고 그러면 안 됩니다. 똑같이 그렇게 해야죠. 전 그렇게 생각합니다. 우리 헌정 사상에 특검이 발동된 적이 몇 번이나 있어요?
아니 근데 당장 앞에 박근혜 없죠? 대통령도 네네. 특검 뭐 시작했지 않습니까? 아무리 오래 걸린다고 해도 뭐 논의를 한 건 한 거지 않습니까? 물론 아무래도 이제 헌법재판소 이때까지 정치적으로 많이 이용하고 하니까 그럴까봐 또 이런 입장이 있고 또 아무런 문제 없으면 빨리 특검해가지고 결과를 또 알았으면 좋겠다 이런 또 의견이 있는 것 같은데 알겠습니다. 이게 사실 요즘에 이 일반 국민들이 생각하기에는 사실 뭐 정치적인 거 다 떠나서 그 많은 돈을 수천억이고 뭐 배당금으로 뭐 한 명이 또 퇴직금을 50억 받았다 딸이 뭐 또 아파트 분양받았다 이게 사실 예전부터 우리가 암묵적으로 알고 있는 사실이면서도 실제 이제 뉴스를 보니까 안 그래도 힘든 지금 시기에 너무 좀 회의감이 느끼는 뭐 그런 또 상황이라서 많은 분들이 지금 며칠이 지났는데도 아주 이슈가 되고 있는 거라고 생각이 되는데요. 정치권으로 또 다툼이 이제 계속 일어나고 있고 우리 또 시민들에게 뭐 이 집값 문제, 부동산 문제 상당히 큰 문제인데 이런 또 개발 이익들이 특정 세력에 돌아가는 이 과정들을 지켜보니까 많은 분들이 화가 나고 분노하지 않나 이런 생각이 들고 빨리 해결이 되었으면 좋겠습니다. 자 일단 저희가 또 이렇게 의견을 나누다 보니까 벌써 1시간 반이 지났고 오늘 그 문재인 대통령의 종전선언 제안을 둘러싼 공방과 화천대 의혹에 대해서 얘기를 나눠봤는데 소감 짧게 한번 들어보도록 하겠습니다. 우리 현우님은 오늘 토론 어떠셨는지요? 예. 원래 남북 관계는 정말 요즘 뭐 젊은이들 사이에서는 북한과 대한민국은 다른 나라라고 인식하는 경우도 있어서 통일에 대한 염원이 좀 약해지는 거 아니냐는 우려도 있었지만 우리 오늘 대화에서는 그래도 통일을 항상 전제로 두고 얘기하고 있다라는 것이 저도 뭐 좋았고요. 그런 합의점이 있었다는 것. 뭐 가는 경로는 만들어가는 경로는 다를지언정 그래도 그 마음의 의지를 갖고 있는 걸 서로 확인할 수 있어서 너무 좋았고 화천대 의혹에 대해서는 또 중심으로 보고 있는 또 지점이나 각도는 다를 수 있어도 어쨌든 전모가 빨리 드러나길 바란다라는 걸 우리 다 같이 동의하고 있었다는 점에서 너무 좋았습니다. 네, 우리 강민지님은 오늘 어떠셨는지요? 요즘 화천대유가 이제 온 뉴스를 뒤덮으면서 사실 마음이 많이 안 좋아요. 국민들 보기에는 이번 대선이 사실 뭐 미래 비전이라든지 뭐 이런 거에 대해서는 얘기가 하나도 없고 다 이런 기득권들의 비리, 잘못들에 대해서만 계속 뉴스로 보고 들으면서 두 당은 사실 누구도 반성하지 않고 서로에게만 손가락질하는 이런 정쟁적 모습을 보여드리고 있는 것이 좀 국민들 입장에서는 이번 대선에서 정말 흔쾌하게 누군가를 찍을 수 있을 것인가 이런 걱정이 많이 되고요. 네, 그 정의당 홍보를 한 번 더 드리자면 이제 내일부터 저희 정의당 대선 후보 경선 투표가 시작이 되고 곧 우리 정의당의 대선 후보가 결정이 될 예정입니다. 네, 이제 정의당은 투기 클린 정의당이라는 별명이 있을 정도로 이 부동산 비리하고는 이제 완전히 손절을 하고 있는 그런 정당인데 이번 대선에서 우리 정의당도 많이 주목해 주시고 좋은 모습 보여드리겠습니다. 네, 정당 투표하면 결과가 뭐 하루 만에 나오나요? 아니면 며칠 걸리나요? 며칠 걸리죠. 아 그래요? 아까 며칠 있으면 이제 후보가 나오겠네요. 네, 10월 6일에 결과가 나올 거고요. 네. 만약에 그 과반을 넘긴 후보가 없으면 2차로 결선 투표를 하기 때문에 조금 더 걸리죠. 과반을 넘어야 되네요. 네. 민지님 다시 한번 분위기는 어떤 것 같습니까? 아까는 잘 모르겠다고 하시는데 누가 좀 강력한 후보가 될지. 그 저희 내부 경선하시는 분이 지금 네 분 있습니다. 심상정 의원님 아마 많이 아실 거고 그리고 이정미 전 의원님 전 네. 대표시기도 했죠. 두 분이서 이제 양강 구도를 이루고 있고 또 그 외에 김윤기 황순식 후보님이 나오셔서 지금 경쟁을 하고 있는데 심상정 후보님이 과반을 넘길지 1차에서 아니면 결선에 가면은 아무래도 이정미 후보님이 조금 더 유리하지 않을까 뭐 이런 예측이 당내에서 좀 있는 상황이고요. 그래서 일단 이제 이번 1차 투표 결과를 봐야 되는데 지금은 팽팽한 상황으로 대부분 지금 파악이 되고 있습니다. 안에서 1차에서 심상정 의원님이 과반을 넘길지를 전망한다면 일단 심상정 의원이 좀 유리하신 편인가 보네요. 1차 투표안에서는. 그러니까 아무래도 이제 4선 의원이시고 하시다 보니까 1등 후보인 것은 맞는데 그런데 이제 결선으로 만약에 가게 되면 심상정 후보 외에 나머지 3명 후보 지지자들이 이정미 후보로 뭉칠 수 있는 가능성이
좀 있는 뭐 이런 네. 상황이죠. 이정미 의원님은 전 의원님은 저번에 그 시사 온라인을 나오셔가지고 좋은 말씀 많이 해주셨는데요. 또 기대가 되고 있습니다. 자, 우리 박 의원님은 오늘 어떤 토론 어떠셨는지요? 네. 종전 선언 필요하죠. 남북이 평화로 하나가 되기를 진정으로 바라고 있습니다. 추석 이후에 굉장히 시끄러우시죠. 화천대유 뭐 뜻은 좋은데 이렇게 정쟁의 거리가 되는 것이 굉장히 마음이 아픕니다. 화천대유 이 사건이요 굉장히 법적으로 어렵고 그리고 전문적인 사건이에요. 저도 사실 보면서 이게 토지거래법에 문제가 되는지 토지개발법이나 뭐 보금자리법에 문제가 되는지 뭐 회사법상에 어떤 문제가 있는지 판단하기가 쉽지 않거든요. 근데 너무 틀린 정보가 많아요. 우리 기자분들이 뭐 법을 전공하거나 부동산 전문인 분들이 아닌 것 같더라고요. 근데 결과적으로 우리 기존의 토건 세력이라고 하죠. 이 개발 이익으로 막대한 부를 쌓으신 분들이 이번 기회에 드러났잖아요. 국민 여러분들께서 앞으로는 잘 감시하셔서 대한민국에 이런 불로소득 없도록 잘 관리해 주시기를 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 우리 정국진님은 어떠신지요? 제가 사실은 이제 방송 시작하기 전에 좀 살살 하겠다라고 얘기를 했는데 막상 방송 시작하고서 여기 계신 분들 또 반응도 보고 그러니까 이게 도저히 그렇게 안 되더라고요. 화이트 예. BJ 나오시던데. 이 화천대유 건을 생각하면은 저 같은 가분개는요. 예. 도저히 이런 일은 있어서는 안 되고 그리고 이거 진짜 뿌리 뽑아야 됩니다. 뭐 아까 뭐 뿌리 뽑으면 뭐 대한민국 다 뭐 그렇게 얘기하시는데 아니 그렇게 되더라도 이거는 부동산 문제는요 국민들이 그렇게 해야 된다고 생각하고요. 그 다음에 사실 제가 오늘 문재인 대통령 많이 좀 까기도 했습니다만 저는 문재인 대통령의 이런 말은 굉장히 멋지다고 생각합니다. 살아있는 권력에도 엄정하라라는 말인데요. 예, 아니 그래서 실제로 그 말대로 우직하게 했다가 복면을 당한 게 이제 윤석열 전 검찰총장이기도 한데 그 살아있는 검찰에도 살아있는 권력, 예, 그게 검찰이 됐든 여당이 됐든 야당이 됐든 예, 그 일을 해서 특검이 조사하든 아니면 뭐 합동 수사단이 하든 간에 살아있는 권력에 엄정했으면 좋겠다. 이렇게 마무리를 짓고 싶습니다. 네, 아주 좋은 말씀 감사합니다. 자, 오늘 민심쇼 시즌3 8회차 방송은 여기서 마치도록 하고요. 다음 민심쇼는 10월 13일 수요일에 진행될 예정이니까 더 재밌는 주제로 여러분과 토론 찾아뵐 예정이고 마지막으로 함께해 주신 여러분들 오늘 아주 그 채팅이 엄청 빨리 올라가기도 하고 서로 좀 많이 또 의견이 나눠갔는데 다음 회차에도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 참여해주신 유저 여러분 감사하고요. 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. And everybody says take it slow, but I think it's true when you know you know. Yeah, we could be dancing all